Good morning, everyone. I'm very delighted to welcome you all for the fifth session for our alumni lecture series. So, I'm very happy to introduce Mr. Bharat Somasundram. He's a research scholar in Bardiyar University. He have completed his BSc Biotechnology during the academic year 2010 to 13. So now I request our Deepa ma'am to say a few words to start the program and to initiate the session. Thank you. Good morning, students. I'm really very happy to have our alumni, Mr. Bharat, who's doing his doctoral research program in Bardiyar University under Dr. Girija ma'am. So, actually, like Bharat joined our department, and due to unavoidable situation, he has to discontinue. But I should really appreciate he came back the next year and he joined in our same old department. So he was that enthusiastic in studying biotechnology. So after he completed his UG, he did his PG, and now he is there as a research scholar. And he is in touch with our department, and also with his classmates and seniors and juniors, so that we are getting help from him. Last year also he helped us in getting chemicals from the Bardiyar University department, and so we are really thankful to him for supporting the department in all the ways he was able to do it. Thank you, Bharat, and we are happy to have you also here, and who's going to talk about the next generation sequencing in cancer research. And I'm very happy that our alumni are there in very good positions, which will be a motivation for the current batch students. So actually, that is the aim of our alumni guest series also. And today he had a lot of other commitments, but still he accepted. We communicated him only yesterday, but he readily accepted our invitation, and he said, "Yes, ma'am, definitely I'll do it." And he proposed this topic. So I'm really very happy that alumni are supporting the department and the current batch students in a very nice way, which will be a motivation for the department and for the alumni also. So with these, now I invite Mr. Bharat Kumar to present his topic. Bharat? Bharat, can you hear me? Bharat? Bharat, can you hear me? Message Aarti? Aarti, can you hear me? Yes, ma'am. Yes, ma'am. It's audible, ma'am. Okay, ma. Bharat,
Bharat, just try unmuting yourself. Ma'am, I can hear you, ma'am. Hello. Ma'am, can you hear me? Yes, Pa, we are able to hear you. Okay, fine. You can start, Bharat. Okay, ma'am. So fine. Ma'am, can you make me a presenter? Bharat? Hello. Yes. Bharat's screen is visible. Okay, ma'am. Fine. Okay. Am I audible? Yes, we can Okay. hear you. Okay, ma'am. So, good morning, one and all present here. First, I thank to the Congo Arts and Science for the inviting me to an guest speaker. So, first, I thank Thiru K. Palnichami Avargal, correspondent, Congo Arts and Science College. Then Dr. N. Raman sir, principal, Congo Arts and Science College. Then our HOD, Dr. Deepa C., head of the Department of Biotechnology, Congo Arts and Science College, and my friend Ms. Sindhu for the opportunity to present my view towards student community. Okay, so I like to present my view toward the new generation sequencing in cancer research. So let this section to be an interactive section. So I wish students can answer my question, and if they have any doubts, so please ask when you want. Just to stop me in between while I'm presenting. So then you can answer. So ask your questions. So today I'm going to discuss about new generation sequencing in cancer research. So about myself, I am Bharat, coming from Bharat University. I'm a PhD research scholar, and I'm doing research in cancer biology. So this is my final year in PhD. So prior to going to the presentation, so I will show one image from one movie clip. If some I like if someone know about that movie or the clip, you just unmute yourself and just say which movie that clip is from. Can you see the clip? This is the image from one movie. Anyone know about this movie? If you know, just hit any button, just raise your hand or hit any 1 or 2 numbers in your chat box. Okay, that is no one hitting the buttons. Yes, absolutely right. Okay, so for your convenience, I will I will teach in Tamil and English also. So this is the clip from Jurassic Park. Why I'm showing this image to you means in this in 1992, this movie from 1992. I will explain in Tamil. இந்த மூவில அவங்க என்ன சொல்லியிருப்பாங்கன்னா, they say about next generation sequencing. அவங்க வந்து ஒரு ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஒரு மஸ்கிட்டோல இருந்து டைனோசருடைய பிளட் எடுத்து அதை வந்து எப்படி சீக்வன்சிங் மூலியமா மறுபடியும் எக்ஸ்டெண்ட் ஆன ஒரு ஆர்கானிசமை மறுபடியும் எப்படி அவங்க வந்து உயிர்ப்பிச்சு கொண்டு வர்றாங்க அப்படிங்கறதுதான் இந்த கிளிப்ல அவங்க காமிச்சிருப்பாங்க. ஸோ இந்த கிளிப்லயே அவங்க சொல்லியிருப்பாங்க நெக்ஸ்ட் ஜென்ரேஷன் சீக்வன்சிங்கை பத்தி. So this is the background. So for just understanding, I'm showing this clip. Okay. So coming to the DNA sequencing. So DNA sequencing is the definition to find out the order of DNA nucleotides or bases like ATGC in a genome
that present in organism. Here there are many there are many sequencing like genome sequencing, RNA sequencing, protein sequencing. For that, for a genome sequencing, we need a nucleotides like ATGC, you can see here. And for RNA sequencing, you need a cDNA for RNA sequencing, and amino acids are required for protein sequencing. So 1990s இவங்க என்ன பண்ணாங்கன்னா, 1990s வந்து ஹியூமன் ஜீனோம் ப்ராஜெக்ட்னு ஒன்று ஆரம்பிச்சாங்க. 1990s அந்த ஏர்லி ஸ்டேஜில் அவங்க ஆரம்பிச்சாங்க. எதுக்காக ஆரம்பிச்சாங்கன்னா, ஃபார் கெட்டிங் தி ஹோல் ஜீனோம் இன்ஃபர்மேஷன் ஆஃப் ஹியூமன். ஸோ இதுக்கு எல்லாத்துக்கும் ஒரு பயனர் இருக்கிறாரு, அவர் தான் ஃபாதர் ஆஃப் சீக்வன்சிங். ஹிஸ் நேம் இஸ் ஃப்ரெட்ரிக் சாங்கர், a pioneer of sequencing. He found this method in 1955 and he sequenced the insulin protein. Okay, you know about insulin protein, it contains 51 amino acids. So அதை இவர் சீக்வன்ஸ் பண்ணாரு. ஸோ அவர் என்ன மெத்தடாலஜியில் ஐசோலேட் பண்ணார்னா, செயின் டெர்மினல் மெத்தட். ஓகே, இந்த மெத்தட் தான் ஓவர் 20 இயர்ஸாக நம்ம வேர்ல்டில் வந்து டாமினண்ட்டாக இருந்தது. ஓகேவா, இந்த மெத்தடை வச்சு தான் ஹியூமன் ஜீனோம் ப்ராஜெக்ட் it almost 13 years to complete, 1990s to 2003 அந்த லேட் 90sல ஆரம்பிச்சாங்க. அண்ட் 2003ல வந்து இதை முடிச்சாங்க. இது வந்து ஒரு மெகா ப்ராஜெக்ட். அரவுண்ட் வேர்ல்டு 20 யூனிவர்சிட்டிஸ் வந்து இதில் பார்ட்டிசிபேட் பண்ணாங்க. அண்ட் 7 countries லைக் US, UK, ஜப்பான், பிரான்ஸ், ஜெர்மனி, ஸ்பெயின் அண்ட் சைனா, they collaborated with US NIA, நேஷனல் இன்ஸ்டியூட் ஆஃப் ஹெல்த். அவங்க வந்து ஹியூமன் ஜீனோம் மெகா ப்ராஜெக்டை வந்து டெவலப் பண்ணாங்க. இதுக்கான இன்வெஸ்ட்மெண்ட் பார்த்தீங்கன்னா 3.8 பில்லியன் யூரோஸ், சாரி 3.8 பில்லியன் US டாலர்ஸ். ஸோ இது வந்து குவைட் டிஃபிகல்ட். ஏன்னா இது காஸ்ட் வைஸ் பார்த்தீங்கன்னா இட் இஸ் வெரி டிஃபிகல்ட். ஏன் அப்படின்னா, இந்த மெத்தடாலஜி வந்து இட்ஸ் அ டஃப் ஒன்னுங்கிறத விட இட்ஸ் காஸ்ட் எஃபெக்டிவ். இந்த மெத்தடாலஜியில் என்ன பண்ணாங்கன்னா, சாங்கர் எப்படி என்ன கண்டுபிடிச்சாருன்னா, ஃபர்ஸ்ட் there are step-by-step methodology. I just explain this step by step one. You can see the image here. இங்க வந்து from in one. So first இவரு isolate DNA வை isolate பண்ணிட்டாரு from organism like human or rat. ஓகே, அதுல இருந்து DNA வை denatured பண்ணாரு. டபுள் ஹெலிக்ஸ் இருக்கு இல்லையா, அதை வந்து denatured பண்ணி சிங்கிள் ஸ்ட்ராண்டா கன்வெர்ட் பண்ணிட்டாரு. ஓகே, ஆஃப்டர் தி கன்வர்ஷன் he made into the multiple pieces, அதாவது ஃப்ராக்மெண்ட்ஸ். ஓகேவா, நம்ம அதை ஃப்ராக்மெண்ட்ஸ்னு சொல்லுவோம். ஹி மேக்ட் இன்டு தி மல்டிபிள் ஃப்ராக்மெண்ட்ஸ். அதான் ஸ்டெப் 2. ஆஃப்டர் தட் ஹி ஆடட் தி ப்ரைமர்ஸ். ஸோ உங்களுக்கு ப்ரைமர்ஸ்னா என்னன்னு தெரியும்னு நினைக்கிறேன். ஸோ ப்ரைமர்ஸ் மீன்ஸ் இட்ஸ் அ ஷார்ட் நியூக்ளியோடைட், ஒரு 18 to 23 பேஸ் பேஸ் இருக்கும். அது வந்து காம்ப்ளிமெண்டரி டு அவர் டிசையர் டிஎன்ஏ. ஓகேவா, அதை வந்து இது கூட அட்டாச் பண்ணாரு. ஆஃப்டர் தட் ஹி ஆடட் colored, அதாவது ப்ரோப், கலர்டு ப்ரோப் லைக் ATGC இருக்கு இல்லையா, அது ஒவ்வொன்றுக்கும் ஒவ்வொரு கலர் டேக்டு என்சைம்ஸ் அண்ட் சம் டைஸ் அதை ஆட் பண்ணாரு. ஆட் பண்ணி இதை வந்து செயின் டெர்மினல் மெத்தட் அப்படின்னா, ஸோ இதை வந்து ஆட் பண்ணிடுவாரு. ஒவ்வொரு பாலிமரேஸில் ஒவ்வொரு ரியாக்ஷன் நடக்கும்போது ஏ எங்கே முடியுதோ அங்கே வந்து ஒரு கலர் கொடுக்கும், டி எங்கே முடியுதோ அங்கே ஒரு கலர் கொடுக்கும், ஜி எங்கே முடியுதோ அங்கே ஒரு கலர் கொடுக்கும், சி எங்கே முடியுதோ அங்கே ஒரு கலர் இருக்கும். ஒவ்வொருக்கும் டிஃப்ரெண்ட் கலர்ஸ் அவர் கோட் பண்ணியிருந்தாரு. ஸோ ஆஃப்டர் தி ஆம்பிளிஃபிகேஷன் ஆஃப் தட் ஷார்ட் ஃப்ராக்மெண்டேஷன், இப்போ நம்ம பிசிஆர் பண்ணியிருக்கிறாரு. பண்ணதுல வந்து இதில் ஆம்பிளிஃபிகேஷன், சிங்கிள் ஸ்டாண்டர்ட் டிஎன்ஏ வந்து இப்போ டபுள் ஸ்டாண்டர்டாக மாறிடுச்சு. சின்ன ஃப்ராக்மெண்ட்ஸாக இருக்கும். அந்த ஃப்ராக்மெண்ட்ஸை வந்து ரேடியோ ஐசோடோப் எக்ஸ்ரே வியூவர்லாம் பார்க்குறாரு. ஸோ அப்போ பார்க்கும்போது அதில் வந்து எங்கே ஏ இருக்கோ அங்கே வந்து கிரீன் கலர், அதாவது இந்த டேக்டு ஃப்ளூரசன்ட் டேக்டு எங்க இருக்கும்னா எண்ட் ஆஃப் தி தட் ஃப்ராக்மெண்ட். ஓகேவா, அதுல வந்து ஏ எங்க இருக்கோ அது அப்படியே ஸ்டாப் ஆயிடும், சி எங்க இருக்கோ அங்க அப்படியே ஸ்டாப் ஆயிடும், டி எங்க இருக்கோ அங்க அப்படியே ஸ்டாப் ஆயிடும். ஓகே, சி எங்க இருக்கோ அங்க ஸ்டாப் ஆயிடும். அந்த ஒவ்வொரு டெர்மினல் ஏரியால ஒவ்வொரு நியூக்ளியோடைட் இருக்கும். அந்த ஒவ்வொரு நியூக்ளியோடைடுக்கும் ஒவ்வொரு ஃப்ளூரசன்ஸ் அவர் டேக் பண்ணிக்கிறாரு. ஸோ நம்ம எக்ஸ்ரே ஷீட்ல அதை வியூ பண்ணி பார்க்கும்போது we can observe the different colors that each and every colors shows the different nucleotides. ஸோ இது எல்லாத்தையும் சீக்வன்ஸ் பண்ணதுனால ஓகேவா, அவர் he identified the whole genome sequence. Okay, like that only he also identified the protein amino acids. Okay, this is the basic concept of DNA sequencing.
in 1955 he acquired this methodology. On the time it is complicated and is cost effective method. Okay, so then coming to NGS. NGS means next generation sequencing. Why we are going for NGS? Okay va, first it is cost and time, இது ரெண்டுமே சேவ் பண்ணலாம் ஃபர்ஸ்ட். ஸோ அப்போ வந்து இட் வில் டேக், நீங்கள் நான் ஆல்ரெடி சொன்னேன் இல்லையா, ஹியூமன் ஜீனோம் ப்ராஜெக்ட் வில் டேக் அரௌண்ட் 13 years. அதுவும் ஒரு 20 யூனிவர்சிட்டிஸ் கொலாபரேட் பண்ணி இந்த ஒர்க்கை முடிச்சாங்க. ஈச் அண்ட் எவ்ரி கண்ட்ரி ஒரு 7 countries கொடுத்துருக்காங்க. ஈச் அண்ட் எவ்ரி யூனிவர்சிட்டிஸ் டேக் one chromosome 1, chromosome 2, chromosome 23 செட் ஆஃப் குரோமோசோம்ஸ் இருக்கு இல்லையா, அந்த குரோமோசோம்ல ஒவ்வொருத்தவங்க ஒவ்வொரு குரோமோசோம் 1 or 2 குரோமோசோம்ஸ் பிரிச்சுக்கிட்டாங்க. அதை வந்து ஹோல் ஜீனோம் சீக்வன்சிங் பண்ணாங்க. ஸோ இட் வில் காஸ்ட் எஃபெக்டிவ் அண்ட் டைம் எஃபெக்டிவ். ஓகேங்களா, டைம் லாங் டைம் எடுத்துக்கிச்சு. ஸோ அந்த சாங்கர் சீக்வன்சிங். ஸோ இப்போ ஏன் நம்ம NGS போகணும்னா, ஃபர்ஸ்ட் இட் இஸ் டைம் அண்ட் காஸ்ட், இதை ரெண்டுமே ரெடியூஸ் பண்ணும். ஸோ அண்ட் NGS ப்ரொடியூஸ் an enormous volume of data at a low price. ஓகேங்களா, இங்க நீங்க ஒரு சாம்பிள், அதாவது ஒரு ஹோல் ஜீனோம் ரன் பண்றதுக்கு அரௌண்ட் $100 to $1,000 தான் ஆகும். ஸோ ஃபார் இந்தியன் மணி ஒரு 70,000 இருந்து ஒரு 1 lakh rupees, 1 lakh or 2 lakh உள்ள நாம இதை வந்து பண்ணிடலாம். அண்ட் இட் வில் கிவ் அ ஹை கவரேஜ். இப்போ கவரேஜ்ங்கிறது என்னன்னா, ஸோ இப்போ இன் அ ஹியூமன் ஜீனோம் we can scientists now is saying above 30,000 transcripts or genes are present. Okay, so in the 30,000 genes or proteins, நீங்க எப்படி வேணா வச்சுக்கலாம். இப்போ டிரான்ஸ்கிரிப்ஷன் முடிஞ்சு டிரான்ஸ்லேஷன் போனதுக்கு அப்புறம் ப்ரோட்டீன் வரும் இல்லையா, ஸோ அது வந்து 40,000 ப்ரோட்டீன்ஸ் இருக்கு நம்ம ஹியூமன் ஜீனோம்ல, ஹியூமன் பாடியில அப்படின்னு சொல்றாங்க. ஸோ இப்போ நம்ம ஒரு சீக்வன்சிங்ல அந்த 40 ஜீன்ஸையும் நம்ம வேலிடேட் பண்ண முடியுமா அப்படிங்கிறது சாங்கர் சீக்வன்ஸ்ல it will take too much of time. ஆனா இந்த NGSல around 6 to 12 hours we can predict and we can validate with the high coverage. Okay va, that is the one advantage. Okay, so then இதுல வந்து there are many concepts. Okay va, இந்த NGSங்கிறது வந்து high throughput sequencing. So or it will called as the omics concept. omicsங்கிறது என்னன்னா, so we can say the biological and statistical tool incorporate பண்ணி நம்ம பண்றது. ஓகேவா, ஸோ இதுல மல்டிபிள் ஓமிக்ஸ் ஆர் தேர். ஓகே, லைக் ஜீனோமிக்ஸ், டிரான்ஸ்கிரிப்டோமிக்ஸ், புரோட்டியோமிக்ஸ், எபிஜீனோமிக்ஸ், மெட்டபலோமிக்ஸ் அண்ட் மெட்டாஜீனோமிக்ஸ். ஸோ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஜீனோமிக்ஸ்ங்கிறது வந்து டு ஐடென்டிஃபை ஆர் டிட்டர்மைன் தி கம்ப்ளீட் செட் ஆஃப் DNA. ஃபார் எக்ஸாம்பிள் நீங்க இப்போ வந்து யூ வில் டேக் அன் 2 peoples are there, person A and person B. We can go for the analysis the difference between them. Okay, if they have any mutation or if they have any genetical disorder, அது மாதிரி நம்ம ஐடென்டிஃபை பண்ணோம்னா இந்த பர்சன் ஏக்கும் பர்சன் பிக்கும் என்ன டிஃபரன்ஸ், ஓகேவா, அதை பார்க்கறதுக்கு இந்த கம்ப்ளீட் செட் ஆஃப் DNA அனாலிசிஸ் நம்ம பார்க்கலாம். தட் இஸ் கால்ட் as a genomics. and transcriptomics to identify the complete set of RNA transcripts like mRNA. Okay, இதுலயே there are many varieties. நீங்க படிச்சிருக்கீங்களான்னு தெரியல. there are miRNA, long non-coding RNA and circular RNA. ஸோ நம்ம தெரியும், இப்போ உங்களுக்கு வந்து ஹியூமன் ஜீனோம்ல ஜஸ்ட் ஒரு 3 to 4% தான் ப்ரோட்டீன் கோடிங் ஜீன்ஸ், மற்றதெல்லாம் நான் ப்ரோட்டீன் கோடிங் ஜீன்ஸ். ஓகேவா, ஸோ அதுக்கெல்லாம் என்ன ரோல், அதெல்லாம் என்ன பண்ணுது அப்படிங்கிறது தெரியுமா இருக்காது? If you know, just hit a button or say something. Okay, I will explain. இப்போ வந்து ஒரு ஜீன் இருக்கு. அந்த ஜீனுக்கு வந்து ஒவ்வொரு ஜீனுக்கும் ஒவ்வொரு ரோல் இருக்கு. ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இப்போ வந்து 4% ஒரு டோட்டல் ஹியூமன் ஜீனோம்ல 4% ஜீன் தான் உங்களுக்கு வந்து ப்ரோட்டீன் கோடிங். அதர் ரிமைனிங் திங்ஸ் ஆர் நான் ப்ரோட்டீன் கோடிங் அப்படின்னு நம்ம இனிஷியல்ல படிச்சிருப்போம். ஸோ இதெல்லாம் என்ன நான் கோடிங் ஜீன்ஸ், அதுக்கு வேற ரோலே இல்லையா அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா தெர் ஆர் மெனி. ஸோ அதுல வந்து miRNA, லாங் நான் கோடிங் RNA அண்ட் சர்க்குலர் RNA இதெல்லாம் இருக்கு. இது என்னன்னா மினி RNAs. இப்போ வந்து ஒரு 25 to 30 பேஸ் பேர்ஸா இருக்கும். ஆனா அது வந்து தட் ரெகுலேட்டிங் தி டிரான்ஸ்கிரிப்ஷன். ஓகேவா, ஸோ இது வந்து இட்ஸ் ரெகுலேட்டர்ஸ். ஒவ்வொரு ஜீன் எக்ஸ்பிரஸ் ஆகிறதுக்கும் ஒவ்வொரு ஜீன் சப்ரஸ் ஆகிறதுக்கும் இது வந்து ஒரு கீ ரோல் பிளே பண்ணுது இதுல எல்லாத்துலயும். ஓகே, அதே மாதிரி தான் சர்க்குலர் RNA அண்ட்
long non-coding RNA for their protection of whole genome, and key regulator for expression of genomes, okay, gene sets. So then proteomics. So coming to the proteomics for identification of complete set of protein present in the organisms. ஓகே, அதே மாதிரி எபிஜீனோமிக்ஸ்ங்கிறது என்னன்னா, இப்போ நம்ம டிஎன்ஏல வந்து உங்களுக்கு ஹிஸ்டோன் இருக்கும், ஓகேவா? ஹிஸ்டோன் எதுக்கு இருக்கு? ஜீனை வந்து ஒரு டிஎன்ஏ வந்து ஸ்ட்ராங்கா பைண்ட் பண்ணி வைக்கிறதுக்கு, அதுக்கு ஒரு இன்டாக்ட் ஸ்ட்ரக்சர் கொடுக்கறதுக்காக நம்மளுக்கு வந்து ஹிஸ்டோன்ஸ் இருக்கு. அதே மாதிரி ஒவ்வொரு டிஎன்ஏலையும் மாடிஃபிகேஷன் நடக்கும். எது மாதிரி மாடிஃபிகேஷன் நடக்கும்னா மெத்திலேஷன், அசிட்டிலேஷன் அண்ட் டிஎஸ்டிலேஷன். இது எல்லாமே வந்து கெமிக்கல் சேஞ்சஸ். இப்போ ஒரு மெத்தில் குரூப் வந்து போய் ஒரு டிஎன்ஏ கூட ஆட் ஆயிடுச்சுன்னா அதனுடைய ஸ்ட்ரக்சர் மாடிஃபிகேஷன் வேற மாதிரி ஆயிடும். அதே மாதிரி தே ஹேவ் அ மல்டிபிள் ரோல், அதனுடைய ரோல் மாறிடும். ஸோ இந்த சேஞ்சஸ் எல்லாம் எப்படி இருக்கு அப்படிங்கிறத ஐடென்டிஃபை பண்றதுக்காக எபிஜீனோமிக்ஸ் அப்படிங்கிறத நம்ம ஸ்டடி பண்றோம். தென் மெட்டபலோமிக்ஸ்ங்கிறது என்னன்னா, டு ஐடென்டிஃபை தி கம்ப்ளீட் செட் ஆஃப் மெட்டபலைட்ஸ் லைக் பயோகெமிக்கல்ஸ், லிபிட்ஸ் அண்ட் கார்போஹைட்ரேட்ஸ். இதனுடைய ரோல் என்ன, அதனுடைய கேரக்டரைசேஷன் என்ன, எவ்வளவு ப்ரெசென்ட் ஆயிருக்கு, இதெல்லாம் செக் பண்றதுக்கு நம்ம மெட்டபலோமிக்ஸ் நம்ம பார்க்கலாம். ஸோ தென் மெட்டாஜீனோமிக்ஸ். ஸோ இங்கே மெட்டாஜீனோமிக்ஸ்ங்கிறது என்னன்னா, ஒரு என்விரான்மெண்ட்ல இருக்கிற லைக் சாயில், வாட்டர், ஏர், இது மாதிரி இருக்கிற என்விரான்மெண்ட்ல இருக்கிற மைக்ரோ ஆர்கானிசம்ஸ் லைக் பாக்டீரியா, வைரஸ், சம் ஃபங்கஸ், இது மாதிரி இதனுடைய வெரைட்டிஸ் லைக் டாக்ஸானமி, அதோட டாக்ஸானமி எல்லாம் பார்க்கறதுக்கு, ஐடென்டிஃபைங் தி அன்னோன் ஸ்ட்ரெயின்ஸ். இப்போ உங்களுக்கு தெரியும் ஈகாலி இருக்கு, ஸ்ட்ரெப்டோகாக்கஸ் இருக்கு, இது மாதிரி இருக்கிற நம்ம பாக்டீரியாஸ்ல இதோட வேற ஸ்ட்ரெயின், வேற ஏதாவது புதுசா இருக்கா, இல்ல அந்த ஸ்ட்ரெயின்ல ஏதாவது மாடிஃபிகேஷன் நடந்திருக்கா அப்படிங்கறத ஐடென்டிஃபை பண்றது. என்விரான்மெண்டல் சாம்பிள்ல இருக்கிற ஒரு மல்டிபிள் காம்ப்ளெக்ஸ் பாப்புலேஷன், அதை வந்து நம்ம ஸ்டடி பண்றதுதான் மெட்டாஜீனோமிக்ஸ் அப்படின்னு சொல்லுவோம். ஓகேவா? ஸோ தென் now we are coming for the workflow of integrated omics data in cancer research. ஓகே, இங்க கேன்சர் ரிசர்ச்னு எடுத்துக்கலாம், இல்ல வேற எந்த ரிசர்ச்சுக்குனாலும் எடுத்துக்கலாம். ஸோ நம்மளுக்கு வந்து இப்போ ஒரு டிரான்ஸ்கிரிப்டோமிக்ஸ் ஆர் ஏதாவது ஒரு ஓமிக்ஸ் போகணும் அப்படின்னா, நெக்ஸ்ட் ஜென்ரேஷன் சீக்வன்சிங் போகணும்னா நம்மளுக்கு முதல்ல என்ன வேணும்? ஃபர்ஸ்ட் வந்து we need a sample. இங்க பேஷண்ட்னு போட்டிருக்கோம் பாத்தீங்களா? ஸோ இது you will take as a sample. ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஒரு ஹியூமன் சாம்பிளா இருக்கலாம், ஒரு டிசீஸ்டு சாம்பிளா இருக்கலாம், இல்லை வந்து ஒரு அனிமல், ஒரு ரேட் எடுத்துக்கலாம். இப்போ ரிசர்ச்சில் வந்து நம்ம ரேட் யூஸ் பண்ணுவோம், கினிபிக்ஸ் யூஸ் பண்ணுவோம், அதே மாதிரி ஜீப்ரா ஃபிஷ் யூஸ் பண்ணுவோம். ஸோ வி வில் டேக் a tissue from that. அதுவும் இல்லாமல் பிளட் சாம்பிள்ஸ் எடுக்கலாம், ஓகே, ஆர் அதர் பிளான்ட் சாம்பிள் எடுக்கலாம். ஸோ இது மாதிரி சாம்பிள்ஸ், வெரைட்டி சாம்பிள்ஸ் ஃபர்ஸ்ட் இனிஷியலி நமக்கு தேவை. ஓகே, தென் டெக்னாலஜி. நம்ம என்ன டெக்னாலஜி யூஸ் பண்ணுறோம்? நான் இனிஷியலாக சொன்னேன் இல்லையா, ஹோல் ஜீனோம். ஃபர்ஸ்ட் வந்து ஜீனோமிக்ஸ், நம்ம ஜீனோமிக்ஸ் பார்க்குறோமா, டிரான்ஸ்கிரிப்டோமிக்ஸ் பார்க்குறோமா, இல்லை எபிஜீனோமிக்ஸ் பார்க்குறோமா அப்படிங்கிறத பார்த்துக்கணும். ஸோ இங்கே ஜீனோமிக்ஸ்ல வந்து ஹோல் ஜீனோமிக் சீக்வன்சிங் இருக்கு, ஹோல் எக்ஸோம் சீக்வன்சிங் இருக்கு. ஓகேவா? ஸோ இதில் நம்ம எதை ஃபர்ஸ்ட் சூஸ் பண்றோம் அப்படிங்கிறது தான் நம்மளுடைய ரிசர்ச் ஹைபோதிசிஸ் இருக்கு. ஓகேவா? ஸோ இப்போ வந்து அதுல வந்து நெக்ஸ்ட் ஸ்டெப் வந்து டேட்டா அனாலிசிஸ். இப்போ நாம சீக்வன்சிங் கொடுக்குறோம், சீக்வன்சிங் கொடுத்ததுக்கு அப்புறம் டேட்டா ஒன்று வரும். ஓகேவா? அந்த டேட்டாவை எப்படி வேலிடேட் பண்றது? ஓகே, அதை வந்து நம்ம இன்டகிரேஷன் அண்ட் இன்டர்பிரேஷன் அப்படின்னு சொல்லுவோம். ஸோ ஃபங்க்ஷனல் எஃபெக்ட் ஆஃப் மியூட்டேஷன்ஸ், நெட்வொர்க் அண்ட் பாத்வே அனாலிசிஸ் அண்ட் இன்டகிரேட்டட் அனாலிசிஸ், இதெல்லாமே வந்து இட் வில் கம் அண்டர் தி integration and interpretation. Okay, so then coming to the next generation sequencing and intervention in cancer biology. So உங்க எல்லாத்துக்கும் தெரியும் what is cancer. So நார்மலா ஒரு பயாலஜி பேக்ரவுண்ட் இல்லாத ஆள்கிட்ட நீங்க போய் என்ன கேன்சர் அப்படின்னு கேட்டா, he definitely say about it's an uncontrolled division. ஒரு புற்று அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. புற்றுன்னா உங்களுக்கு தெரியும், நம்ம குறைய வந்துகிட்டே இருக்கும், இப்போ வளர்ந்துகிட்டே இருக்கிற ஒரு விஷயம். ஸோ இட் வில் பில்ட் அ சாலிட் டியூமர். உங்களுக்கு தெரியும் 2 ஸ்டேஜ், there is 2 stage in cancer. One is benign, another one is malignant. ஸோ benign வந்து நம்மளுக்கு வந்து இட்ஸ் நாட் அன் ஹார்ம் இனிஷியலா, ஆனா அதுவே வந்து malignant ஸ்டேஜுக்கு போகும்போது இட் இஸ் ஹார்ம் and it will become a solid tumor. Okay, then potential to invade or spread. ஸோ நீங்க இப்போ படிச்சிருப்பீங்க, கேன்சர் வந்து ஒரு இடத்துல இருந்து இன்னொரு இடத்துக்கு பரவக்கூடியது. எப்படி பரவும் அப்படின்னா, ஒரு பிளட் சர்க்கிள், இப்போ வந்து நம்மளுக்கு ஸ்கின் கேன்சர் இருக்கு, ஸோ நம்ம ஸ்கின்னை சுற்றி நம்மளுக்கு வந்து செல்ஸை சுற்றி பிளட் வெசல்ஸ் எல்லாம் போயிட்டு இருக்கும். ஸோ அந்த வெசல்ஸ் மூலியமா
நம்மளுக்கு இன்வைட் ஆகும். இப்போ உங்களுக்கு ரைட் சைட் பார்த்தீங்கன்னா இங்க கேன்சர் செல் மாஸ் ஆஃப் செல்ஸ் இருக்கு. ஸோ இது வந்து மாஸ் ஆஃப் செல். ஸோ இது வந்து டியூமர் செல் ப்ளூ கலர்ல இருக்கிறது. ஸோ இங்க வந்து ஒரு எல்லோ கலர்ல இருக்கிறது இட்ஸ் அன் எபித்தீலியல் செல். அது வந்து நான் கேன்சரஸ் செல். ஓகேவா? ஸோ அது கீழே இருக்கிறது பிளட் வெசல்ஸ். அந்த வெசல்ஸ்ல இது வந்து எப்படி இன்வேட் ஆகுது, பெனிட்ரேட் ஆகுது பாருங்க. ஸோ இது வந்து ஸ்டேஜ் 3 ஸ்டேஜ் 4 கேன்சர்ல இது மாதிரி பெனிட்ரேட் ஆகும். ஸோ இந்த பெனிட்ரேஷன் மூலியமா அதர் ஆர்கன்ஸ், இப்போ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் உங்களுக்கு வந்து ஒரு பேஷண்ட்டுக்கு வந்து லங் கேன்சர் இருக்குன்னு வச்சுக்கோங்க. அவர் வந்து ஸ்மோக்கர், அவர் அடிக்கடி ஸ்மோக் பண்றதுனால அவருக்கு லங் கேன்சர் இருக்கு. அவருக்கு வந்து கேன்சர் இருக்குன்னு தெரியல, ஆனா ஸ்மோக் ரொட்டீனா பண்ணிட்டே இருக்கிறாரு. அது வந்து இப்போ கேன்சர் வந்து ஸ்டேஜ் 3 to 4 அந்த அந்த பினாமினால இருக்கிறார் அவரு. ஸோ அவருக்கு என்ன ஆச்சுன்னா, ஸோ இந்த செல்ஸ் கேன்சரஸ் செல்ஸ் வந்து இன்வேட் ஆயிடுச்சு, பிளட் சர்க்குல இன்வேட் ஆகி அவருக்கு வந்து பிரெயின், கிட்னி, லிவர் அண்ட் போன் மேரோல இது எல்லா இடத்துலையும் செல்ஸ் போய் they will accumulate and they will proliferate into a new cancer tumor. ஓகே, ஸோ இது வந்து நான் அடுத்தது. தென் கேன்சர் வந்ததுன்னா இட் வில் ரெடியூஸ் அவர் சர்வைவல் ரேட், நம்மளுடைய வாழ்நாள குறைச்சிரும். தென் கீமோதெரப்பி, எல்லாத்துக்கும் தெரியும் கீமோதெரப்பி இட்ஸ் அ ட்ரீட்மெண்ட் ஃபார் கேன்சர். இது வந்து நார்மலா ஒரு பேக்ரவுண்ட், ஒரு சயின்டிபிக் பேக்ரவுண்ட் இல்லாத ஆள்கிட்ட கேட்டீங்கன்னா இது சொல்லுவாங்க. ஸோ பட் சயின்டிபிக் கம்யூனிட்டி நம்மளுக்கு என்ன தெரிஞ்சிருக்கணும் அப்படின்னா, வாட் இஸ் இன்சைட் தி செல், வாட் இஸ் தி ரோல் ஆஃப் ஜீன்ஸ் அண்ட் வாட் இஸ் தி ரோல் ஆஃப் என்விரான்மெண்ட், செல் என்விரான்மெண்ட் தட் ரெடியூஸ் ஆர் என்ஹான்ஸ் தி கேன்சர். ஓகேவா? ஃபர்ஸ்ட் வி நீட் டு நோ அபவுட் தி மியூட்டேஷன். ஸோ இப்போ வந்து உங்களுக்கு தெரியும் இட்ஸ் அ சடன் மியூட்டேஷன், somatic cell mutation that cause the cancer. உங்களுக்கு தெரியும் பாயிண்ட் மியூட்டேஷன், டெலிஷன், இன்வர்ஷன், சப்ஸ்டியூஷன் அண்ட் டிரான்ஸ்லோகேஷன். ஸோ இங்க வந்து மேல இருக்கிற ஃபிகர்ல பாருங்க டூப்ளிகேஷன். ஸோ இந்த குரோமோசோம்ல இருக்கிற ஜீன் செட் அது வந்து டூப்ளிகேட் ஆயிருக்கு. தென் இன்வர்ஷன், கிராசிங் ஓவர்ல உங்களுக்கு இன்வர்ஷன் நடக்கிறது. தென் டெலிஷன், இன்சர்ஷன் அண்ட் டிரான்ஸ்லோகேஷன். இதெல்லாமே நீங்க ஜெனடிக்ஸ்ல படிச்சிருப்பீங்க அண்ட் செல் பயாலஜி நீங்க படிச்சிருப்பீங்க. ஸோ திஸ் இஸ் தி மெயின் காஸ். ஓகேவா? somatic cell mutation that is because of point mutation or these criteria. ஓகேங்களா? தென் alterations in tumor suppressor gene. ஸோ இந்த டியூமர் சப்ரஸர் ஜீன்ங்கிறது என்னன்னா, இப்போ நார்மலா நம்ம உடம்புல வந்து மியூட்டேஷன் நடந்துகிட்டே இருக்கும். ரேப்பிடா நம்ம வந்து ஒரு ஹசார்டஸ் என்விரான்மெண்ட்ல நம்ம எக்ஸ்போஸ் ஆகிட்டு இருப்போம். இப்போ வந்து ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஒரு இண்டஸ்ட்ரி, ஒரு லெதர் இண்டஸ்ட்ரியில ஒர்க் பண்றவரு, இல்லை ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஒரு சிமெண்ட் இண்டஸ்ட்ரியில ஒர்க் பண்றாங்க வைங்களேன், அந்த ஏரியால ஏர் பொல்யூஷன் அதிகமா இருக்கும். அவங்களுடைய ஸ்கின் வந்து அந்த ஏருக்கு வந்து உங்களுக்கு வந்து பொல்யூட் ஆகிறதுனால அந்த ஸ்கின்ல வந்து ரேபிட் சேஞ்சஸ் நடந்துகிட்டே இருக்கும் டெய்லி. ஸோ இந்த சேஞ்சஸை வந்து நார்மலா உள்ள இருக்கிற நம்ம மெக்கானிசம், பாடி மெக்கானிசமே என்ன பண்ணும்னா, இட் வில் டேக்கிள் அந்த உள்ள இருக்கிற டாக்ஸிக் சப்ஸ்டன்ஸை உள்ள வர விடாம பண்றது. ரெண்டாவது மியூட்டேஷன் நடந்ததுன்னா அந்த மியூட்டேஷனை ரிப்பேர் பண்றது. இதெல்லாம் ஒரு செட் ஆஃப் ஜீன்ஸ் பண்ணிட்டு இருக்கோம். அதே மாதிரி டியூமர் இனிஷியேட் ஆகிற மாதிரி இருந்ததுன்னா அதை சப்ரஸ் பண்ற வேலை தான் டியூமர் சப்ரஸர் ஜீன். ஓகேவா? ஸோ இது நம்ம உடம்புல ஆக்டிவா இருக்கணும், எப்பவுமே இது அதிகமா இருக்கணும். ஸோ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் TP53, TP21, CDKs இதெல்லாம் வந்து டியூமர் சப்ரஸர் ஜீன்ஸ் சொல்லுவோம். ஓகேங்களா? நெக்ஸ்ட் வந்து இன்க்ரீஸ்ட் எக்ஸ்பிரஷன் ஆஃப் ஆன்கோஜீன். ஸோ இந்த ஆன்கோஜீன்ங்கிறது என்னன்னா, இது வந்து ப்ராம்ப்ட் டு டெவலப் ஆன்கோஜெனசிஸ். ஓகேங்களா? இது வந்து செல்லை வந்து அதிகமா வளர வைக்கக்கூடிய ஜீன். ஓகேங்களா? இப்போ நார்மலா இருக்கிற ஒரு ஹியூமன், அவருக்கு வந்து கேன்சர் இல்லை அப்படின்னா அவங்களுக்கு வந்து டியூமர் சப்ரஸர் ஜீன் அதிகமா இருக்கணும், ஆன்கோஜீன் கம்மியா இருக்கணும். ஒருத்தர் கேன்சர் ஒருத்தருக்கு நம்ம ப்ரிடிக்ட் பண்ணிட்டோம் அப்படின்னா அவங்களுக்கு வந்து டியூமர் சப்ரஸர் ஜீன் கம்மியா இருக்கும், ஆன்கோஜீன் அதிகமா இருக்கும். இந்த ஆன்கோஜீன்ங்கிறது என்னன்னா, இட் வில் காஸ், இட்ஸ் அ மார்க்கர். அது வந்து ஒரு மார்க்கர் மாதிரி. அது வந்து டியூமர் இவங்களுக்கு ஒருத்தருக்கு இருக்கு, இந்த ஜீன் அதிகமா இருந்தா அவங்களுக்கு டியூமர் இருக்கு அப்படிங்கறது சொல்றது. ஓகேங்களா? ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இது வந்து MYC, EGF என்ன, எபித்தீலியல் growth factor, MAP kinase, அதாவது மைட்டோஜன் ஆம்பிளிஃபிகேஷன் கைனேஸ், இதெல்லாமே வந்து ஆன்கோஜீன்ஸ். ஓகேங்களா? உங்களுக்கு தெரியும் இப்போ எல்லா செல் சர்ஃபேஸ்லயும் சம் ரிசெப்டார்ஸ் இருக்கும். ஸோ இந்த ரிசெப்டார்ஸ்லாம் எதுக்கு இருக்கு அப்படின்னா, சைட்டோகைன்ஸை வந்து செல் சிக்னலிங், மெயின்லி ஃபார் செல் சிக்னலிங் அண்ட் அட்டாச்மெண்ட். ஓகேங்களா? இப்போ வந்து ஒரு செல் சிக்னல், இப்போ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் EGFR, அதாவது எபித்தீலியல் growth factor receptor அப்படிங்கிற ஒரு ரிசெப்டார் இருக்கு. இது தைரோசின் கைனேஸ் ரிசெப்டார். ஸோ இது வந்து என்னன்னா, நம்மளுக்கு வந்து சிக்னல்ஸை வந்து டிரான்ஸ்லேட் பண்ணும். ஓகேங்களா? அந்த ரிசெப்டார் எங்க இருக்கும்னா பிளாஸ்மா மெம்பரைன்ல இருக்கும்.
அந்த பிளாஸ்மா மெம்பரேன் வந்து சைட்டோசாலிக்கில் ஒன்று இருக்கும், எக்ஸ்ட்ரா செல்லுலர் மேட்ரிக்ஸில் இருக்கும். ஸோ இது வந்து மேலே வந்து உங்களுக்கு ஒரு சிக்னல் அந்த ரிசப்டாரில் வந்து ஒரு லிகண்டோ இல்லை எனி அதர் சிக்னல் சைட்டோகைன்ஸோ வந்து வரும்போது உங்களுக்கு கீழே வந்து டிரான்ஸ்கிரிப்ஷன் நடக்கும். அப்படி டிரான்ஸ்கிரிப்ஷன் நடக்கும்போது உங்களுக்கு வந்து கீழே டிரான்ஸ்லேஷன்லாம் கீழே ஜீனோம்குள்ள நடக்க ஆரம்பிச்சிடும். டிரான்ஸ்கிரிப்ஷன் வந்து உங்களுக்கு ஜீனோம் லெவலில் நடந்துடும். அங்கிருந்து எம்ஆர்என்ஏ வழியில வந்து உங்களுக்கு ஆன்கோஜீன்ஸ் ப்ரொடியூஸ் ஆக ஆரம்பிச்சிடும். ஓகேவா? இது வந்து இன்ன கேன்சர் கண்டிஷன் இந்த ஆன்கோஜீன் வந்து கேன்சர் பேஷண்ட்டுக்கு அதிகமாக இருக்கும். தென் இன்வேஷன் அண்ட் மெட்டாஸ்டாசிஸ். ஸோ உங்களுக்கு சொன்னேன் இல்லையா, கேன்சர் 3rd ஸ்டேஜில் இருக்கிறவங்களுக்கு 4th ஸ்டேஜில் இருக்கிறவங்களுக்குலாம் இந்த செல்ஸ் வந்து ஒரு இடத்துல இருந்து இன்னொரு இடத்துக்கு மூவ் ஆகக்கூடியது. ஸோ இதுக்கு வந்து ஒரு சில மார்க்கர்ஸ் இருக்கு, லைக் எபித்தீலியல் கேதரின், என் கேதரின் அண்ட் வைமண்டின், ஸ்னெயில். இங்கே கீழே போட்டிருக்க பார்த்தீங்கன்னா எக்ஸாம்பிள்ஸ். இதெல்லாமே வந்து செல்லுடைய ஃபீனோடைப்ஸ். அதாவது இப்போ செல்ல வந்து ஒரு சில நான் சொல்லியிருக்கேன்ல, இப்போ உங்களுக்கு ஆங்கர் மாதிரி உங்களுக்கு ஒட்டி இருக்கும் ஒரு செல் இன்னொரு செல். அந்த செல் இப்போ ஒரு செல் இன்னொரு செல்ல எப்போ டிட்டாச் ஆகுதோ அப்போ வந்து அது இன்னொரு இடத்துல இருந்து ஒரு இடத்துக்கு போக ஆரம்பிக்கும். ஸோ இது மாதிரி மார்க்கர்ஸ் எல்லாமே அதை வச்சு நம்ம கண்டுபிடிக்கலாம். இப்போ பேஷண்ட் வந்து இன்வேஷன் மெட்டாஸ்டாசிஸ் ஸ்டேஜில் இருக்கிறா, ஸ்டேஜ் 4ல இருக்கிறாரா அப்படிங்கிறத சொல்றது வந்து இந்த மார்க்கர்ஸ் வச்சு நம்ம சொல்லலாம். லைக் தட் ஸ்டெம் செல் கேரக்டர்ஸ். இப்போ உங்களுக்கு தெரியும், இப்போ ஸ்டெம் செல்ஸ் வந்து என்னன்னா இதே மாதிரி தான், கேன்சர் மாதிரி செல் தான், ஆனால் இட்ஸ் நாட் அ கேன்சர். ஸ்டெம் செல் வந்து இதே மாதிரி உங்களுக்கு வந்து பாலிஃபரேட்டிவ் செல்ஸ். இப்போ அது வந்து பாலிஃபரேட்டும் ஆகும், டிஃபரன்ஷியேட்டும் ஆகும். ஆனால் இதுக்கும் கேன்சருக்கும் இதுக்கும் உள்ள வித்தியாசம் என்னன்னா, இது வந்து உங்களுக்கு வந்து குட் செல்ஸ், இது வந்து உங்களுக்கு செனசென்ஸுக்கு போகும், அதாவது செல் டெத்துக்கு போகும். ஆனால் கேன்சர் வந்து செனசென்ஸ் ஆகாது, செல் டெத்துக்கு போகாது. அதே மாதிரி இது டிஃபரன்ஷியேட் ஆகும். இது வந்து இதுல எந்த மாடிஃபிகேஷன் நடந்திருக்காது, மியூட்டேஷன் எதுவும் நடந்திருக்காது. இட்ஸ் அ குட் செல். ஓகேங்களா? இது வந்து ஆனா கேன்சர் ஸ்டேஜ்ல இருக்கிறவங்களுக்கு ஒரு சிலருக்கு வந்து ட்ரக் ரெசிஸ்டன்ட் அப்படிங்கிற ஒரு கான்செப்ட் இருக்கு. இப்போ வந்து நம்ம நார்மலா இப்போ கோல்டுக்கு வந்து நீங்க பேராசிட்டமால் சாப்பிட்றீங்கன்னு வைங்களேன். ஃபர்ஸ்ட் ஒரு 2 பேராசிட்டமால் சாப்பிடுவீங்க, உங்களுக்கு கோல்டு அண்ட் ஃபீவர் போயிடும். இல்லை ஒரு பேராசிட்டமால் சாப்பிட்றீங்க, 350 டோஸ் எடுக்கிறீங்க. ஆனா இப்போ ஒரு 2 or 3 டைம்ஸ் நீங்க எடுத்ததுக்கு அப்புறம் 4th டைம் வந்து நீங்க 350 டோஸ் எடுக்கும்போது உங்களுக்கு வந்து பேராசிட்டமால் ஒர்க் ஆகாது. மறுபடியும் அந்த ஃபீவர் வந்து 1 or 2 டேஸுக்கு இருக்கும். அப்போ நீங்க என்ன பண்ணுவீங்க, டோஸ் இன்க்ரீஸ் பண்ணுவீங்க. ஓகேவா? அப்போ பேராசிட்டமால் 650 போவீங்க. ஸோ இப்போ வந்து நீங்க அது ஏன் அப்படி போறோம் அப்படின்னா, அந்த ட்ரக் வந்து நம்ம பாடி கண்டிஷனுக்கு அடாப்ட் ஆயிடும். அந்த செல்ஸ் வந்து இந்த ட்ரக் கண்டிஷனுக்கு அடாப்ட் ஆயிடும் உங்களுக்கு. ஓகேவா? அப்போ என்ன பண்ணும், இந்த ட்ரக் ஒர்க் ஆகாது. அதனால இந்த ட்ரக்கை வந்து நீங்க எவ்வளவு கொடுத்தாலும் உங்களுக்கு ஃபீவர் லைக் இந்த கேன்சர் செல்ஸ் வந்து சாகாது. அதுதான் வந்து உங்களுக்கு செல் ரெசிஸ்டன்ட், கீமோதெரப்பி ரெசிஸ்டன்ட்னு சொல்லுவோம். ஸோ அது மாதிரி ரெசிஸ்டன்ட் ஸ்டேஜில் இருக்கிற செல்ஸ் எல்லாமே இட்ஸ் ஆக்ட் லைக் என ஸ்டெம் செல். கேன்சர் செல் வந்து ஆக்ட் லைக் என ஸ்டெம் செல். அதுல வந்து ஸ்டெம் செல் மார்க்கர்ஸ்லாம் இருக்கும். இப்போ ஸ்டெம் செல்லுடைய நேச்சர் என்னன்னா, நார்மலா உங்களுக்கு வந்து பாலிஃபரேஷன் நடந்துகிட்டே இருக்கும், அதுல அதே மாதிரி டிஃபரன்ஷியேட் ஆகும். இப்போ அதே வந்து கேன்சர் செல்ல ஸ்டெம் செல் இருந்ததுன்னா இது அந்த செல்லுடைய ரூட் நம்மளுக்கு எங்க இருக்குங்கிறது தெரியாது. அதே மாதிரி பாலிஃபரேட் ஆகிக்கிட்டே இருக்கும். அதனால எந்த ட்ரக் கொடுத்தாலும் அவங்க வந்து அது ரெசிஸ்டண்டா தான் இருப்பாங்க, அந்த கேன்சர் செல்ஸ் ஆகாது. ஓகேவா? ஸோ இதுதான் வந்து ஒரு செல்லுக்குள்ள இருக்கிற மெக்கானிசம். ஸோ கேன்சர் பேஷண்ட்னா உங்களுக்கு இதுதான் ப்ரிடிக்ட் பண்ணுவாங்க, இந்த மார்க்கர்ஸை வச்சு தான் ப்ரிடிக்ட் பண்ணுவாங்க. அதே மாதிரி இதை எப்படி ப்ரிடிக்ட் பண்ணலாம், how to identify these changes inside this cell. So for that only we are going for NGS. ஓகேங்களா? நெக்ஸ்ட் ஜென்ரேஷன் சீக்வன்ஸ். ஸோ அதுக்கு முன்னாடி நான் உங்களுக்கு சொன்னேன்ல ட்ரக் ரெசிஸ்டன்ட்னா என்ன அப்படின்னு. ஸோ இப்போ சொன்னேன்ல ட்ரக் ரெசிஸ்டன்ட். இப்போ வந்து ஒரு ட்ரக் கொடுக்குறாங்க, ஒருத்தர் கோலரெக்டல் கேன்சர் இருக்குன்னு வைங்களேன். அவங்களுக்கு வந்து ஒரு சில ட்ரக் கொடுப்பாங்க. அந்த ட்ரக் கொடுக்கும்போது அவங்களுக்கு வந்து ட்ரக் ரெசிஸ்டன்ட் டெவலப் ஆயிடுச்சு. அப்போ என்ன ஆகும்னா, நீங்க ஒரு 10 நாள் கொடுக்கும்போது அது ஒர்க் ஆகும். 11ஆவது நாள் 12ஆவது நாள் நீங்க கொடுக்கும்போது அது ஒர்க் ஆகாது. அவங்களுக்கு வந்து அந்த டியூமர் பெருசாயிட்டே தான் இருக்கும். ஓகேங்களா? இப்போ நம்ம கண்ட்ரியில் என்ன ஸ்ட்ராட்டஜி அப்படின்னா, ஒன் ட்ரீட்மெண்ட் ஃபிட் ஃபார் ஆல், கரண்ட் மெடிசன். ஓகேங்களா? இப்போ எல்லாத்துக்கும் ஒரே ட்ரக் தான் கொடுக்குறாங்க. அவங்க பயாலஜி என்ன, அவங்க இன்சைட் செல்லுலார் மெக்கானிசம் என்னங்கிறது நோ ஒன் நோ. ஓகே, ஸோ அதனால வி ஆர் கெட்டிங் தி எஃபெக்ட்ஸ் லைக், இப்போ இந்த பாப்புலேஷன் பாருங்க. ஸோ லெஃப்ட் சைட்ல இருக்கிற பாப்புலேஷன் கேன்சர் பேஷண்ட் வித் கோலரெக்டல் கேன்சர். ஓகேங்களா? கோலன் கேன்சர் இருக்கு இந்த பாப்புலேஷன், ஒரு 7-8 பேர் இருக்கிறாங்க. அவங்களுக்கு வந்து கோலன் கேன்சர் இருக்கு. அவங்களுக்கு வந்து ஒரே தெரப்பி, ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஒரு 5-fluorouracilங்கிற ஒரு கீமோதெரப்பி ட்ரக் இருக்கு, அதை கொடுக்குறாங்கன்னு வைங்க. அதான் இங்க தெரப்பின்னு கொடுத்துருக்காங்க. அதுல ஒரு செட் ஆஃப் பீப்புள், இங்க ப்ளூ கலர் டார்க் ப்ளூல இருக்கிற ஒரு செட் ஆஃப் பீப்புள்ஸ் ஹேவ் அன் எஃபெக்ட், பாசிட்டிவ் எஃபெக்ட். ஓகேங்களா? ஸோ லைட் ப்ளூல இருக்கிறவங்களுக்கு நோ எஃபெக்ட். அவங்களுக்கு அந்த ட்ரக் கொடுக்கறதுனால
கேன்சர்ஸ் வந்து குணமாகலை. ஓகேங்களா. இங்க எல்லோ கலர்ல இருக்கிறவங்க, ஆரஞ்சு கலர்ல இருக்கிறவங்களுக்கு அட்வர்ஸ் எஃபெக்ட். ஸோ அவங்களுக்கு வந்து சைட் எஃபெக்ட்ஸ் ஆர் சம் அதர் ப்ராப்ளம்ஸ், இல்னஸ் வர்றது. ஸோ இதெல்லாமே டிஃப்ரெண்ட் ப்ரெஸ்பெக்டிவ். இப்போ இந்த டிஃப்ரெண்ட் ஒரே ட்ரக்குக்கு வேற வேற மாதிரியான ரியாக்ஷன் நடக்குது ஒரு ஹியூமன்ல. ஓகேங்களா. இதுதான் இப்போ இருக்கிற கரண்ட் மெடிசன். பட் இன் ஃபியூச்சர் மெடிசன், ஓகேங்களா, இப்போ இதுல தான் நம்ம என்ஜிஎஸ் நம்ம கொண்டு வரோம். இப்போ என்ஜிஎஸ் நம்ம கொண்டு வந்துட்டோம்னா, இப்போ நம்ம அதே சேம் செட் ஆஃப் பேஷண்ட்ஸ் இருக்கிறாங்க, கேன்சர் பேஷண்ட்ஸ் வித் கோலன் கேன்சர். அதே கோலன் கேன்சர் இருக்குன்னு வைங்க. ஸோ இவங்க கிட்ட இருந்து இண்டிவிஜுவல் டிஎன்ஏவை எடுத்துக்கிறோம். அந்த டிஎன்ஏவை நாம என்ஜிஎஸ் நெக்ஸ்ட் ஜென்ரேஷன் சீக்வன்சிங் பண்றோம். சீக்வன்சிங் பண்ணா நம்மளுக்கு என்னென்ன தெரியும், நமக்கு எங்க மியூட்டேஷன் இருக்குன்னு தெரியும், என்னென்ன ஜீன்ஸ் ரெகுலேட் ஆயிருக்குங்கிறது தெரியும். ஓகேங்களா. ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இப்போ கேன்சர் இருக்கிறவங்களுக்கும் இல்லாதவங்களுக்கும் என்ன சேஞ்சஸ் இருக்குங்கிறது தெரிஞ்சிடும். ஓகேங்களா. இப்போ சாம்பிள் ஏ சாம்பிள் பி இருக்கு. சாம்பிள் ஏல இருக்கிறவங்களுக்கு ஒரு மியூட்டேஷன் நடந்திருக்கு, ஆனா அவருக்கும் கோலன் கேன்சர் தான். சாம்பிள் பில இருக்கிறவங்களுக்கும் மியூட்டேஷன் நடந்திருக்கு, அவங்களுக்கும் கோலன் கேன்சர் தான். ஆனா மியூட்டேஷன் ஆயிருக்கிறது டிஃப்ரெண்ட் ஆயிருக்கும். ஒருத்தருக்கு ஏ வந்து சேஞ்ச் ஆகி வேற ஏதாவது நியூக்ளியோடைட் போயிருக்கலாம், இல்ல அவங்களுக்கு டியூப்ளிகேஷன் நடந்திருக்கலாம். பிக்கு வந்து இன்வெர்ஷனோ டிரான்ஸ்லோகேஷனோ நடந்திருக்கலாம். ஓகேங்களா. இல்ல இவங்களுக்கு வந்து வேற ஏதாவது மார்க்கர் ப்ரொடியூஸ் பண்ணிருக்கலாம். ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இப்போ பிரஸ்ட் கேன்சர் இருக்கிறவங்களுக்கு BRCA BRCA1-2 அப்படிங்கிற ஒரு மார்க்கர் இருக்கு. அதுதான் வந்து அதிகமா எக்ஸ்பிரஸ் ஆகும் பிரஸ்ட் கேன்சர் இருக்கிறவங்களுக்கு. அந்த BRCA1ங்கிற ஜீன் அதிகமா எக்ஸ்பிரஸ் ஆயிருந்ததுன்னா தே ஆர் இன் தி ஸ்டேஜ் ஆஃப் கேன்சர், 1 or 2 ஸ்டேஜஸ் ஆஃப் கேன்சர். ஓகேங்களா. இப்போ அதே இல்லாம சேம் பிரஸ்ட் கேன்சர் இருக்கிறவங்களுக்கு LGR5 அப்படிங்கிற ஒரு மார்க்கர் இருக்கு. அந்த மார்க்கர் எக்ஸ்பிரஸ் ஆயிருக்கு. ஓகேங்களா. ஆனா இவங்களுக்கு சாம்பிள் பிக்கு வந்து BRCA1 வந்து எக்ஸ்பிரஸ் ஆகல. ஸோ ரெண்டு பேர்த்துக்குமே வந்து பிரஸ்ட் கேன்சர் தான், ஆனா எக்ஸ்பிரஷன்ஸ்ல டிஃபரன்ஸ் இருக்கு, மியூட்டேஷன்ஸ்ல டிஃபரன்ஸ் இருக்கு. அப்படின்னு நம்ம என்ன பண்ணணும், we need to go for ப்ரிசைஸ் மெடிசன் ஆர் பர்சனலைஸ்டு மெடிசன். இப்போ வந்து BRCA1 இன்ஹிபிட் பண்றதுக்கு ஏதாவது ட்ரக் இருக்கா, அந்த ட்ரக் தான் அவருக்கு ப்ரிஸ்கிரைப் பண்ணணும். இவருக்கு வந்து சாம்பிள் பிக்கு வந்து LRG5 சப்ரஸ் பண்றதோ, இல்ல அவருக்கு வந்து அந்த ப்ரிசிஷன் அதை இன்ஹிபிட் பண்ற LRG5 வந்து இன்ஹிபிட் பண்ற மெடிசனோ தான் நம்ம கொடுக்கணும். ஸோ அப்படி வந்து நம்ம கொண்டு போறதுக்கு என்ஜிஎஸ் பிளாட்ஃபார்ம் இஸ் தி மோஸ்ட் க்ரூஷியல் ஃபார் ஒன். ஓகேங்களா. ஸோ இப்போ வந்து இதுல பாருங்க, இந்த பாப்புலேஷன்ல 3 டிஃப்ரெண்ட் ட்ரக்ஸ் எடுத்துக்கிட்டாங்க ஆஃப்டர் என்ஜிஎஸ். ஸோ இது ஒவ்வொரு தெரப்பி நம்ம கொடுத்ததுக்கு அப்புறம் அவங்களுடைய எஃபெக்ட் வந்து அவங்களுடைய பாசிட்டிவ் ரெஸ்பான்ஸ் கொடுத்துருக்கு. அவங்க எல்லாருமே அவங்களுடைய சர்வைவல் ரேட் ஹையா இருக்கு. ஓகேங்களா. ஸோ ஃபார் திஸ் இஸ் தி ஃபார் இது வந்து ஃபியூச்சர்ல இப்படி ஒரு இதை வச்சுதான் ட்ரக் டெவலப் பண்ண போறாங்க. ஸோ இது வந்து நிறைய அரௌண்ட் தி வேர்ல்டு நிறைய பேர் இதை வந்து ஒர்க் அவுட் பண்ணிட்டு இருக்காங்க. மேபி இன் ஃபியூச்சர் இது வந்து சீக்கிரம் வந்துடும் பர்சனலைஸ் மெடிசன். இப்பவுமே ஒரு சில கண்ட்ரியில வந்து ப்ராக்டிஸ் பண்ணிட்டு இருக்கிறாங்க. பட் அது எந்த அளவுக்கு பண்றாங்கிறது நீ தெரியல. ஓகே. ஸோ இன் அவர் கண்டிஷன் இப்போ வந்து இப்போ என்னுடைய ஒர்க், ஸோ இப்போ உங்களுக்கு வந்து என்ஜிஎஸ்னா என்னன்னு தெரிஞ்சிருக்கும். இப்போ எங்களுடைய லேப் கண்டிஷன்ல நாங்கள் ஒரு ஒர்க் பண்ணோம். ஸோ அந்த ஒர்க்கை வந்து நான் எக்ஸ்பிளைன் பண்றேன். அதுல வந்து உங்களுக்கு டெக்னாலஜிஸ், இந்த என்ஜிஎஸ்னா என்ன, அதை எப்படி இந்த சாம்பிள் ப்ரொசீஜர்ஸ் பண்றது, எப்படி அந்த டேட்டாவை அனலைஸ் பண்றது அப்படிங்கிறத ஐ வில் கோ ஒன் பை ஒன். ஓகே. ஸோ colorectal cancer is the third most deadly disease worldwide, and they have a treatment for colorectal cancer like surgery, radiation, and chemotherapy. So and the chemotherapy are like platinum based drug like oxaliplatin, cisplatin, and 5-fluorouracil. And these chemotherapy have an adverse effect and prone to develop a drug resistance. உங்களுக்கு ஆல்ரெடி சொன்னேன் இல்லையா, இப்போ இந்த colorectal cancer வந்து இப்போ எங்கள் லேப்ல வந்து colorectal cancerல நாங்கள் ஒர்க் பண்ணோம். அதில் வந்து we given a FDA approved drug like a platinum based drug. ஓகேங்களா. அந்த ட்ரக் வந்து நார்மலாக வந்து இப்போ யாருக்கு வந்து சர்ஜரி பண்ண முடியல, ரேடியேஷன் பண்ண முடியல அப்படிங்கிற ஆளுக்கு வந்து கீமோதெரப்பி போவாங்க. அப்படி இல்லை இப்போ நார்மல் இனிஷியல் ஸ்டேஜ் தான் கீமோதெரப்பி போய்க்கலாம் அப்படிங்கிறவங்களுக்கு போவாங்க. ஸோ அது மாதிரி டைம்ல வந்து இப்போ ஆக்சோபிளாட்டின் கொடுக்குறோம்னு வைங்களேன். ஆக்சோபிளாட்டின் வந்து ஒரு 21 டேஸ்க்கு நம்ம வந்து டோஸ் கொடுப்போம். பிரேக் வித் 2 days இன்டர்வல்ல நம்ம 21 டேஸ்க்கு நம்ம கொடுக்குறோம். ஸோ அப்போ என்ன ஆகுதுன்னா, இப்போ ஒரு பேஷண்ட்டுக்கு வந்து நம்ம கொடுக்கும்போது ஒரு 5 days வரைக்கும் ரெஸ்பான்ஸ் நல்லா இருக்கு. 6th day வந்து ரெஸ்பான்ஸ் நல்லா இல்லை. ஓகேங்களா. அவங்களுக்கு வந்து ட்ரக் ரெசிஸ்டன்ட் டெவலப் ஆகிடும். இதை வந்து நாங்கள் லேப் கண்டிஷன்ல எப்படி கொண்டு போனோம் அப்படிங்கிறத நான் இப்போ எக்ஸ்பிளைன் பண்றேன். ஸோ இப்போ வந்து வி கெட் தி செல்ஸ் ஃப்ரம் ATCC, NCCS. நம்ம இந்தியாவில் வந்து பூனே இருக்கு, இப்போ யூஎஸ்ல வந்து ATCC இருக்கு. நாங்கள் வந்து இப்போ NCCSல இருந்து வாங்கின செல்ஸை
கொலோட்ரல் கேன்சர் செல் HCT15 சொல்லுவோம். அந்த செல்ஸை வாங்கி அது கூட சிஸ்பிளாட்டின்ங்கிற ட்ரக்கை ஒரு 6 to 8 மந்த்துக்கு வந்து கண்டினியூஸ் ட்ரீட்மெண்ட். ஓகேங்களா. நாங்கள் வந்து இப்போ IC50 இப்போ ஒரு ட்ரக் கொடுத்தா செல்ஸ் ஆகணும், கீமோதெரப்பி கொடுத்தா செல்ஸ் ஆகணும். அதை செல்ஸை வந்து half of the cell, இப்போ 1 million செல் இருக்குங்களா, இப்போ 1 million செல்ல half of the செல்லை நாங்கள் கில் பண்ணுவோம் இந்த ட்ரக்கை கொடுத்து. மிச்சம் இருக்கிற 50,000 செல்ஸ் வந்து நாங்கள் க்ரோ பண்ணுவோம். ஓகேங்களா. அந்த அப்படி க்ரோ பண்றது வந்து 6 to 8 மந்த் நாங்கள் கண்டினியூஸா அந்த ட்ரக்கை மாற்றி கொடுத்து நாங்கள் வந்து ஒரு 6 to 8 மந்த்துக்கு நாங்கள் டெவலப் பண்ணுவோம். அப்படி டெவலப் பண்ணி நாங்கள் கடைசியாக அவங்க வந்து டெஸ்ட் பண்ணி பார்க்கும்போது அந்த செல்ஸ் வந்து இட்ஸ் ரெசிஸ்டன்ட் டு சிஸ்பிளாட்டின். இனிஷியலாக நாங்கள் வந்து ஒரு டெஸ்ட் பண்ணி பார்ப்போம். அந்த டெஸ்ட்ல வந்து இப்போ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் 10 µl, அதாவது ஒரு ஃபர்ஸ்ட் இன்ஜெக்ஷன்லயே ஒருத்தருக்கு வந்து கேன்சர் செல்ஸ் ஆகுதுன்னா 8 மாசம் கழிச்சு அதே செல் ஒரு இன்ஜெக்ஷன்ல செல்ஸ் ஆகல, அவருக்கு வந்து ஒரு 10 இன்ஜெக்ஷன் கொடுக்கணும். ஓகேங்களா. இப்போ வந்து ட்ரக் உடைய லெவல் அதிகமாயிடுச்சு பிகாஸ் ஆஃப் ரெசிஸ்டன்ட். ஸோ இதுதான் ட்ரக் ரெசிஸ்டன்ட். ஸோ எங்க லேப்ல வந்து இப்படி நாங்கள் வந்து ட்ரக் ரெசிஸ்டன்ட் செல்ஸ் ஒன்று கிரியேட் பண்ணிக்கிட்டோம், நார்மல் கேன்சர் செல் ஒன்று கிரியேட் பண்ணிக்கிட்டோம். ஓகேங்களா. ஸோ ஆஃப்டர் கிரியேஷன் நாங்கள் இப்போ வந்து ட்ரக் ரெசிஸ்டன்ட் அண்ட் நார்மல் கேன்சர் செல்ஸ். ஸோ இந்த ட்ரக் ரெசிஸ்டன்ட்டையும் நார்மல் கேன்சர் செல்ஸ் ட்ரக் ரெசிஸ்டன்ட், அது போக இந்த ட்ரக் ரெசிஸ்டன்ஸை ஏதாவது ஒரு ஃபைட்டோ மெடிசனை வச்சு நாங்கள் இன்ஹிபிட் பண்ண முடியுமா, இந்த ரெசிஸ்டன்ஸ் செல்லை மறுபடியும் பழைய நிலைமைக்கு கொண்டு வர முடியுமா அப்படிங்கிறதுக்காக ஒரு பிளான்ட்ல இருந்து நாங்கள் இப்போ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் நாங்கள் வந்து இப்போ தாமரை பூல இருந்து ஒரு காம்பவுண்ட் ஐசோலேட் பண்ணி அந்த காம்பவுண்டை செல்ஸுக்கு கொடுத்தோம். ஓகேவா. ஸோ இதுல வந்து RNA சீக்வன்ஸ் ஹோல் ஜீனோம். ஓகேங்களா. RNA சீக்வன்ஸ் ஆர் ஹோல் ஜீனோம் மெத்தடாலஜி நாங்கள் யூஸ் பண்ணோம். இது என்ன பிளாட்ஃபார்ம்னா இலுமினா பிளாட்ஃபார்ம். இலுமினாங்கிறது வந்து இட்ஸ் இன்ஸ்ட்ருமெண்ட். ஓகேங்களா. இது மாதிரி ரோச்சிங்கிற ஒரு பிளாட்ஃபார்ம் இருக்கு, இலுமினாங்கிற ஒரு பிளாட்ஃபார்ம் இருக்கு. ஸோ இதெல்லாமே வேரியஸ் பிளாட்ஃபார்ம்ஸ், வேரியஸ் இன்ஸ்ட்ருமெண்ட், வேரியஸ் கம்பெனி. அவங்க வந்து அவங்களுக்கு வந்து தே ஹேவ் அ டிஃப்ரெண்ட் மெத்தட்ஸ். ஆனால் அவங்க ரிசல்ட்ஸ் வந்து எல்லாரும் ஒரே மாதிரி தான் வரும். ஆனால் அவங்க வந்து ஒவ்வொரு மெத்தட்ஸ், இப்போ ஷார்ட் கன் மெத்தட் ஒன்று இருக்கு, ரிவர்ஸ் டிரான்ஸ்கிரிப்டோம் மெத்தட் ஒன்று இருக்கு, இது மாதிரி மெத்தட்ஸ் டிஃபர் ஆகும். ஓகேங்களா. ஸோ இது எப்படி நாங்கள் சாம்பிள் ப்ரிப்பேர் பண்ணோம் அப்படிங்கிறத சொல்றேன். நாங்கள் போனது வந்து இலுமினா பிளாட்ஃபார்ம்ங்கிற ஒரு மெத்தட்ல. ஓகேங்களா. ஸோ இது சாம்பிள் ப்ரிப்பரேஷன் ஃபார் RNA சீக்வன்சிஸ். இப்போ வந்து செல்ஸ்ல இருந்து, டிஷ்யூல இருந்து, பிளட்ல இருந்து எதுல வேணாலும் எடுக்கலாம். நாங்கள் எடுத்தது வந்து HCT15 செல்ஸ் அக்வைர்டு ஃப்ரம் NCCS. இதுல வந்து நாங்கள் 3 டிஃப்ரெண்ட் குரூப்ஸா பிரிச்சுக்கிட்டோம். இப்போ கீழே பார்த்தீங்கன்னா இங்கே கேன்சர் செல்ஸ், தென் ரெசிஸ்டன்ட் செல்ஸ். ஸோ இந்த நார்மல் கேன்சர் செல்ல இருந்து நாங்கள் நிறைய ட்ரக் கொடுத்து ஒரு 8 மாசத்துல ரெசிஸ்டன்ட் செல்லாம் கன்வெர்ட் ஆனது, ஒரு ட்ரக்குக்கு ரெசிஸ்டன்ட் செல்ஸா கன்வெர்ட் ஆனது. 3வது குரூப் வந்து இதே ட்ரக் ரெசிஸ்டன்ட் செல்ல ட்ரீட்மெண்ட் நாங்கள் சொன்னோம்ல, இப்போ தாமரை பூல இருந்து எடுத்த ஒரு காம்பவுண்டை இதில் ட்ரீட் பண்ணிக்கிறோம். ஓகேங்களா. அது வந்து அந்த ட்ரக் வந்து இப்போ இந்த செல்ஸ் வந்து எந்த அளவுக்கு கில் பண்ணுது, அதுக்குள்ள என்ன மெக்கானிசம் நடக்குது அப்படிங்கிறத பார்க்கறதுக்காக நாங்கள் இது பண்ணியிருக்கிறோம். ஓகேங்களா. ஆஃப்டர் கல்டிவேஷன் ஆஃப் தி செல்ஸ் வி ஐசோலேட் தி செல்ஸ் அண்ட் கோ ஃபார் RNA ஐசோலேஷன். ஓகேங்களா. கலெக்ட் தி செல்ஸ் அண்ட் ஐசோலேஷன் ஆஃப் RNA, டோட்டல் RNA. ஓகேங்களா. இது RNA தான் நம்ம வந்து RNA சீக்வன்ஸ் ஆர் ஹோல் எக்ஸோம் சீக்வன்சிங் நம்ம பார்க்க முடியும். ஏன்னா நம்ம என்ன சொன்னோம், ஃபர்ஸ்ட் இனிஷியலா டோட்டல் ஜீனோமிக் சீக்வன்சிங் இருக்கு, RNA சீக்வன்சிங் இருக்கு. டோட்டல் ஜீனோமிக் சீக்வன்சிங் என்ன தேவை, டோட்டல் ஜீனோம் தேவை. அதுக்கு வந்து நம்ம இன்டாக்ட் ஜீனோமை கொடுக்கணும். ஆனா RNA சீக்வன்சிங்க்கு நம்ம டோட்டல் RNA கொடுத்தா போதும், அதுக்கு வந்து நம்ம ஜீனோம் தேவையில்லை. ஸோ நவ் வி ஆர் கோயிங் ஃபார் RNA ஐசோலேஷன். அதுக்காக தான் நம்ம RNA ஐசோலேஷனுக்கு போயிருக்கிறோம். ஸோ இதுல வந்து டோட்டல் RNA எடுத்துக்கிட்டு இதுல வந்து டோட்டல் RNA என்னென்ன இருக்கும்னா ரிபோசோமல் RNA இருக்கும், tRNA இருக்கும், mRNA இருக்கும். ஆனா நம்மளுக்கு என்ன தேவை, mRNA தான் டிரான்ஸ்கிரிப்ட்ல இருந்து டிரான்ஸ்லேஷனுக்கு போகுது இல்லையா. ஸோ mRNA தான் நம்மளுக்கு தேவை. இதுல என்ன பண்ணுவாங்க, mRNA மட்டும் தனியா ஐசோலேட் பண்ணிக்குவாங்க. அது எப்படி பண்றது, ஸோ அதுக்கு தான் RNA to cDNA கன்வர்ஷன். ஓகேங்களா. இங்க மேல போட்டுருப்பாங்க RNA to cDNA கன்வர்ஷன். இதுல என்ன பண்ணுவோம் அப்படின்னா, உங்களுக்கு தெரியும் mRNA-ல mRNA-உடைய ஸ்ட்ரக்சர் தெரியுமா. ஸோ mRNA-உடைய ஸ்ட்ரக்சர் எப்படி இருக்கும், முன்னாடி கேப் இருக்கும், பின்னாடி வந்து டெய்ல் இருக்கும். ஓகேங்களா. அந்த டெய்ல் எப்படி இருக்கும், பாலி A டெய்லா இருக்கும். ஓகேங்களா. அந்த பாலி A டெய்ல் வந்து mRNA மட்டும்தான் இருக்கும். ஸோ
இங்க வந்து சிடிஎன்ஏ கன்வெர்ட் பண்ணும்போது நாங்க வந்து ஒலிகோ டிடி அப்படின்னு சொல்லுவோம். அதாவது மெனி டி, அதாவது தைமின். ஓகேங்களா, அடெனின் தைமின் மட்டும்தானே பாண்ட் ஆகும். ஸோ அந்த தைமின் வந்து பாலி டி இருக்கிற மாதிரி நாங்கள் எடுத்துக்குவோம். அதை எடுத்து அதை ரியாக்ஷன்ல போட்டு ஆம்பிளிஃபை பண்ணுவோம். அப்ப என்ன ஆகும், அந்த டி வந்து எங்கெங்கெல்லாம் பாலி ஏ டெயில் இருக்கும் அங்கே போய் பைண்ட் ஆகி ஆம்பிளிஃபை ஆகும். சிங்கிள் ஸ்டாண்டர்ட் எம்ஆர்என்ஏ வந்து டபுள் ஸ்டாண்டர்டாக கன்வெர்ட் ஆகும். அதுதான் சிடிஎன்ஏ கன்வர்ஷன். ஓகேங்களா, ஸோ அதை கன்வெர்ட் பண்ணதுக்கு அப்புறம் லைப்ரரி ப்ரிப்பரேஷன் இங்க வந்து குரூஷியல் ஸ்டெப். லைப்ரரி ப்ரிப்பரேஷன் அப்படிங்கிறது என்னன்னா, நான் இனிஷியலா சாங்கர் சீக்வன்சிங்ல சொன்னேன் இல்லையா, ஒரு லைப்ரரி அவர் வந்து என்ன பண்ணாரு அப்படிங்கிறது, ஒரு டிஎன்ஏவை 2ஆ ஸ்பிளிட் பண்ணிட்டாரு. அந்த 2ஆ ஸ்பிளிட் பண்ணதுக்கு அப்புறம் ஃபிராக்மெண்ட் பண்ணிக்கிட்டாரு அப்படின்னு சொன்னேன் இல்லையா. ஸோ அவங்க வந்து ஸ்பிளிட் பண்ணதுக்கு அப்புறம் ஃபிராக்மெண்ட் பண்ணாரு. ஒரு டிஎன்ஏவை ஸ்பிளிட் பண்ணாரு, அதுக்கப்புறம் ஃபிராக்மெண்ட் பண்ணாரு. தென் பிரைமர்ஸ் ஆட் பண்ணி உங்களுக்கு வந்து அனாலிசிஸ் பண்ணாரு. இங்க என்ன பண்ணோம், நம்ம ஆர்என்ஏ அதாவது சிங்கிள் ஸ்டாண்டா இருந்ததா டபுள் ஸ்டாண்டா கன்வெர்ட் பண்ணிட்டோம். சிடிஎன்ஏவா கன்வெர்ட் பண்ணிட்டோம். கன்வெர்ட் பண்ணதுக்கு அப்புறம் ஃபிராக்மெண்டேஷன் பண்றோம். ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இப்போ வந்து ஒரு ஜீனோம் வந்து ஒரு 4500 பேஸ் பேர்ஸ் இருக்கு அப்படின்னா 100 பேசஸா ஸ்பிளிட் பண்ணிக்குவாங்க. அப்புறம் 100 பேசஸா ஸ்பிளிட் பண்ணிட்டாங்கன்னா ஒரு ஜீனுக்கே 40 ஃபிராக்மெண்ட்ஸ் வரும். ஓகேங்களா, இங்க மேல இருக்கிற டயக்ராமை பாருங்க. இந்த டயக்ராம்ல உங்களுக்கு இங்க ஸ்ட்ரெயிட் லைன், அந்த லைன்ல பாக்ஸா போட்டிருக்குல்ல, இந்த ஸ்ட்ரெயிட் லைன் தான் ஜீனோம். ஓகேங்களா, டோட்டல் ஜீனோம்னு வச்சுக்கோங்க. இதுல பாக்ஸா இருக்கிறது வந்து ஒவ்வொரு கோடிங் ஜீன்ஸ். ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இது வந்து TP53ன்னு வச்சுக்கோங்க. இது வந்து ERCC1 ஜீன். ஓகேங்களா, அதே மாதிரி ஒவ்வொரு ஜீன் இருக்கு. இங்க மேல வந்து சின்ன சின்ன கோடு கூட இருக்கு பாத்தீங்களா, அதெல்லாம் வந்து ஃபிராக்மெண்ட்ஸ். இது வந்து ரெஃபரன்ஸ் ஜீன். ஓகேங்களா, இந்த ரெஃபரன்ஸ் ஜீனை வந்து நாங்க லைப்ரரியில இருந்து எடுத்துக்குவோம். அதுக்கப்புறம் இந்த மேல இருக்கிறதா நம்ம சாம்பிள். அந்த சாம்பிள் இருக்கிறது வந்து இந்த பிரேக் பண்ண ஃபிராக்மெண்ட்ஸ். அந்த ஃபிராக்மெண்ட்ஸ் எல்லாம் நம்ம ஆல்ரெடி வந்து நிறைய பேர் டெபாசிட் பண்ணியிருப்பாங்க. ஹோல் ஜீனோம் ப்ராஜெக்ட் அதுக்காக தான் பண்ணாங்க. ஹோல் ஜீனோம்லயே நம்மளுக்கு தெரிஞ்சிடும் இந்த ஒவ்வொரு ஜீனுடைய பேஸ் பேர்ஸ் என்ன, அதுக்குள்ள இருக்கிற கோடு என்ன அப்படிங்கிறது நமக்கு ஆல்ரெடி தெரிஞ்சிருச்சு. அதை ரெஃபரன்ஸா வச்சுக்கிட்டு இதை அலைன் பண்ணுவோம். ஓகேங்களா, அது எப்படி பண்ணுவோம் அப்படின்னா, ஃபர்ஸ்ட் வந்து ஃபிராக்மெண்டேட்டிங் தி டிஎன்ஏ. ரெண்டாவது வந்து அடாப்டர் லைகேஷன். ஓகேங்களா, அதுக்கான ஒரு சில கிட்ஸ் இருக்கு. அது வந்து ஸ்கிரிப்ட் சீக்வன்ஸ் அண்ட் சாலிட் சீக்வன்ஸ் கிட் அப்படிங்கிற கிட்ஸ் எல்லாம் இருக்கு. இது அடாப்டர் லைகேஷன் அப்படிங்கிறது என்னன்னா, உங்களுக்கு ரைட் ஹேண்ட் சைட் பாத்தீங்கன்னா இங்க டிஎன்ஏ எம்ஆர்என்ஏ ஃபிராக்மெண்ட் இருக்கு. ஓகேங்களா, 5' to 3' அண்ட் இங்க வந்து ப்ளூ கலர்ல இருக்கிறது வந்து அடாப்டர். ஓகேங்களா, இந்த அடாப்டர் வந்து நோன் சீக்வன்ஸ். ஓகேங்களா, இந்த நோன் சீக்வன்ஸை வந்து இதில் அடாப்ட் பண்ணுவோம். இது எதுக்கு நோன் சீக்வன்சிங் அடாப்ட் பண்றோம் அப்படின்னா, இது வந்து இங்க இருக்கிற ரீஜன் வந்து நம்மளுக்கு அன்னோன். இந்த ஃபிராக்மெண்டட் எம்ஆர்என்ஏ வந்து நம்மளுக்கு அன்னோன். ஸோ இது என்னங்கிறத கண்டுபிடிக்கிறதுக்காக இங்க நம்ம நோன் சீக்வன்ஸை அடாப்ட் பண்றோம். ஓகேங்களா, அதே மாதிரி 3' அடாப்ட் பண்ணுவோம், 5' அடாப்ட் பண்ணுவோம். ஓகேங்களா, ஸோ இப்போ அடாப்ட் பண்ணதுக்கு அப்புறம் இங்க கிரீன் கலர்ல ஒரு அடாப்டர் இருக்கு பாருங்க. இது வந்து என்னன்னா ஃப்ளூரசன்ட் டேக்டு அடாப்டர். ஓகேவா, ஸோ இது வந்து NGS அடாப்டர்னு சொல்லுவோம். இந்த அடாப்டர் என்னன்னா, உங்களுக்கு வந்து இந்த இன்ஸ்ட்ருமெண்ட்ல வந்து நம்ம ஒரு சில சிப்ஸ் யூஸ் பண்ணுவோம். அந்த சிப் தான் இங்க மேல கொடுத்துருக்கு. இங்க இது வந்து அந்த சிப். ஓகேங்களா, இந்த சிப் வந்து உங்களுக்கு வந்து ஒரு கிளாஸ் ஸ்லைடு மாதிரி தான் இருக்கும். நீங்க லேப்ல யூஸ் பண்றீங்களா கிளாஸ் ஸ்லைடு, அந்த கிளாஸ் ஸ்லைடு மாதிரி தான் இருக்கும். ஓகேங்களா, இதுல வந்து ஒரு சில ஃப்ளூரசன்ட் டேக் பண்ண ஏரியாஸ் இருக்கும். அந்த ஏரியா வந்து இதை ரெகக்னைஸ் பண்ணிக்கும். இந்த கிரீன் கலர்ல இருக்கிற அடாப்டர்ஸும் இந்த எல்லோ கலர் ஆரஞ்சு கலர்ல இருக்கிற அடாப்டர்ஸும் ரெகக்னைஸ் பண்ணிக்கும். ஓகேங்களா, இந்த ரெகக்னேஷனுக்காகத்தான் இந்த 2 அடாப்டர்ஸ் நாம யூஸ் பண்ணுவோம். யூஸ் பண்ணிட்டு PCR ரன் பண்ணுவோம். ஓகேங்களா, PCR ரன் பண்ணா உங்களுக்கு வந்து டபுள் ஸ்டாண்டர்ட் சிங்கிள் ஸ்டாண்டர்ட் டபுள் ஸ்டாண்டர்டா மாறிடும். ஓகேங்களா, ஸோ ஃபார் PCR நம்ம என்ன பண்றோம், PCR ரன் பண்றோம். அதுக்கப்புறம் அது வந்து சென்ஸ் அண்ட் ஆன்டி சென்ஸ் ரெண்டு ஸ்டாண்டா இருக்கும். இப்போ சென்ஸ் ஒன்று, ஆன்டி சென்ஸ் ஒன்று அப்படி இருக்கும். ஓகேங்களா, அதுக்கப்புறம் அதை வேலிடேட் பண்ணணும். ஸோ இந்த வேலிடேஷன்ல தான் நம்மளுக்கு தெரியும் லைப்ரரியுடைய ஈல்டு என்ன அப்படிங்கிறது. நார்மலா வந்து 20 to 40 மில்லியன் ரீட்ஸ் அப்படின்னு சொல்லுவோம். இப்போ இந்த ரீட்ஸ் அப்படிங்கிறது என்னன்னா ஃபிராக்மெண்ட்ஸ். ஒவ்வொரு ஃபிராக்மெண்ட்டும் ஒவ்வொரு ரீடு. ஓகேங்களா, ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இப்போ ஒரு ஜீனுக்கு வந்து 25 ரீட்ஸ் இருக்குன்னா, அப்போ இப்போ 25 ரீட்ஸ் வந்து ஒரு ஜீனை வந்து ரெப்ரசென்ட் பண்ணியிருக்கு. ஓகேங்களா, அது மாதிரி 40 மில்லியன் ரீட்ஸ். இந்த 40 மில்லியன் ரீட்ஸ் கரெக்டா இருந்தாதான் உங்களுக்கு வந்து என்னென்ன டிரான்ஸ்கிரிப்ட்ஸ், அதாவது என்னென்ன ஜீன்ஸ் எக்ஸ்பிரஸ் ஆயிருக்கு அப்படிங்கிறது தெரிய வரும். ஓகேங்களா, அதுக்கப்புறம் சீக்வன்சிங்.
ஸோ இப்போ வந்து நம்ம இங்கே அடாப்டர்ஸை போட்டாச்சு. அடாப்டர்ஸ் போட்டதுக்கப்புறம் நம்ம என்ன பண்ணுவோம்னா, இங்கே ரைட் ஹேண்ட் சைடில் உங்களுக்கு மேலே இருக்கு பார்த்தீங்கன்னா ஒரு கிளாஸ் ஸ்லைடு. அந்த ஸ்லைடில் வந்து சின்ன சின்ன ஹோல்ஸ் இருக்கும் இந்த கார்னரில். அந்த ஹோல்ஸில் வந்து இன்ஜெக்ட் பண்ணுவோம் சாம்பிளை. அங்கே இன்ஜெக்ட் பண்ணால் அது வந்து என்ன பண்ணுவோம்னா, ஸோ இங்கே கீழே பாருங்க உங்களுக்கு இந்த ரிவர்சபிள் டெர்மினேஷன் கெமிஸ்ட்ரி. ஸோ இது என்ன கெமிஸ்ட்ரியில் ரன் ஆகுது? நான் உங்களுக்கு சாங்கர் சீக்வன்ஸ் சொன்னேன் செயின் டெர்மினேஷன் மெத்தட் அப்படின்னு. இங்க வந்து என்ன மெத்தட்னா ரிவர்சபிள் டெர்மினேட் கெமிஸ்ட்ரி அப்படிங்கிறது. ஓகேங்களா? ஸோ இங்க வந்து ரிவர்ஸ் டிரான்ஸ்கிரிப்டேஸ் என்சைம் மூலமா சிங்கிள் ஸ்டாண்டர்ட் டபுள் ஸ்டாண்டர்ட் கன்வெர்ட் ஆகுது. அதனால இது வந்து ரிவர்சபிள் டெர்மினேட்டட் கெமிஸ்ட்ரி அப்படின்னு சொல்றோம். ஓகேங்களா? இப்போ இந்த இதுக்கு பேரு ஃப்ளோ செல் அப்படின்னு சொல்லுவோம் இந்த ஸ்லைடுக்கு பேரு. இந்த ஸ்லைட்ல வந்து உள்ள வந்து இங்க கிரீன் பிங்க் கலர்ல சின்ன சின்ன அடாப்டர்ஸ் இருக்கு பாத்தீங்களா, அது மாதிரி உள்ள இருக்கும். அது வந்து சீக்வன்ஸ் தான், வேற எதுவும் கிடையாது. அது வந்து டேக்டு ஃப்ளோரசன்ட் டேக்டு சீக்வன்ஸ். ஓகேங்களா? இப்போ நம்ம வந்து நம்மளுடைய டிஎன்ஏ ஃப்ராக்மெண்ட்ஸை இதில் இன்ஜெக்ட் பண்ணுவோம். இன்ஜெக்ட் பண்ணும்போது இந்த அடாப்டர்ஸ் ரெகக்னைஸ் சைட் இருக்குங்களா, அதில் போய் இது வந்து ஒவ்வொன்றும் அட்டாச் ஆகி இதில் வந்து நம்ம பாலிமரேஸ் ஆட் பண்ணும்போது சிங்கிள் ஸ்டாண்டர்ட் டபுள் ஸ்டாண்டர்டாக கன்வெர்ட் ஆகும். இங்கே போட்டுருக்கு பாருங்க. செகண்ட் ஸ்டெப்ல இது வந்து அட்டாச் ஆயிடுச்சு. ரெண்டு அடாப்டர்ஸ் கூட அட்டாச் ஆயிடுச்சு. அட்டாச் ஆகி ஒரு கர்வ் மாதிரி ஆயிடுச்சு. அதுக்கப்புறம் இங்க வந்து இந்த பாக்ஸ் மாதிரி பிங்க் கலர்ல இது பர்பிள் கலருக்கு பாத்தீங்களா, அது வந்து ரிவர்ஸ் டிரான்ஸ்கிரிப்டேஸ் என்சைம். அந்த என்சைம் என்ன பண்ணணும்னா சிங்கிள் ஸ்டாண்டர்ட் டபுள் ஸ்டாண்டர்டா கன்வெர்ட் பண்ணி கொடுப்போம். ஓகேங்களா? கன்வெர்ட் பண்ணதுக்கு அப்புறம் 2 ஃப்ராக்மெண்ட்டும் தனித்தனியா வந்துடும். ஓகேங்களா? ஸோ இதுக்கப்புறம் உங்களுக்கு வந்து இதே மாதிரி மில்லியன்ஸ் ஆஃப் ரீட்ஸ், இது வந்து ஒரு ரீடுக்கு ஆயிருக்கு. இதே மாதிரி மில்லியன்ஸ் ஆஃப் ரீட் ஆகி உங்களுக்கு கடைசியில எல்லாமே வந்து கம்ப்ளீட் ஃப்ராக்மெண்ட்ஸா உங்களுக்கு டெவலப் ஆயிடும். ஓகேங்களா? ஸோ இந்த கம்ப்ளீட்டா சீக்வன்ஸான உங்களுக்கு ரீட்ஸ் எல்லாம் எது மாதிரி உங்களுக்கு ஃபைல்ஸ், இப்போ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் நீங்க ஒரு பிளட் குரூப்பிங் நீங்க டெஸ்ட் எடுக்கிறீங்க. அதில் நீங்க என்ன கண்டுபிடிக்கிறீங்க, ஏவா பியா ஓவா அப்படிங்கிற பிளட் குரூப்பிங், உங்களுடைய பிளட் எடுத்து நீங்க என்ன குரூப்பிங்கிறது கண்டுபிடிக்கிறீங்க. அதுல ரிசல்ட் எப்படி பார்ப்பீங்க? செல்ஸ் இப்போ நீங்க வந்து நார்மலா பிளட் எடுத்து ஸ்லைட்ல வைப்பீங்க. ஸ்லைட்ல வச்சு ஆன்டி ஏ, ஆன்டி பி ஆர் ஆன்டி ஓ நீங்க அந்த சீரமை நீங்க ஆட் பண்ணீங்கன்னா உங்களுக்கு வந்து பிரிசிபிடேட் ஆகும், பிளட் பிரிசிபிடேட் ஆகும். அதை வந்து நீங்க விஷுவலா நீங்க கண்ணில் பார்க்கலாம். பார்த்தா என்ன ரிசல்ட்டுங்கிறது நீங்க சொல்லுவீங்க. ஆனா இங்க எப்படின்னா இப்ப நம்ம விஷுவலைஸ் பண்ண முடியாது. இங்க விஷுவலைஸ் பண்றது எப்படின்னா உங்களுக்கு ஏடிஜிசி சீக்வன்ஸா தான் வரும். ஃபுல்லா நியூமரிக்ஸ் அண்ட் ஆல்பபெட்டிக்ஸா தான் வரும். உங்களுக்கு ஏடிஜிசி அந்த சீக்வன்ஸ் கோட் மட்டும் தான் வரும். அது என்ன ஃபார்மேட் அப்படிங்கிறதுல வரும்னு பாத்தீங்கன்னா ரா ஃபார்மேட்ஸ் லைக் ஃபாஸ்டா, ஃபாஸ்ட் கியூ, டிஏஎம் அண்ட் எஸ்ஏஎம். இந்த ஃபாஸ்டா, ஃபாஸ்ட் கியூலாம் உங்களுக்கு வந்து இந்த நம்ம பயாலஜிக்கல் ஃபார்மேட். ஓகேங்களா? இதெல்லாமே வந்து என்சிபிஐ என்சிசிஎஸ்ல இந்த ஃபார்மேட், இவங்களாம் அந்த ஃபார்மேட்ல யூஸ் பண்றாங்க. இந்த சாம்லா அப்படின்னா சீக்வன்ஸ் அலைன்மெண்ட் மெத்தட் அப்படிங்கிற ஒரு ஃபார்மேட். ஓகேங்களா? இந்த ஃபார்மேட் இப்போ உங்களுக்கு வந்து ஒரு எக்ஸல் ஷீட்லயோ ரா டேட்டாலேயோ உங்களுக்கு இந்த டேட்டாஸ் வந்துடும். இந்த டேட்டாவை வந்து நம்ம பயோ இன்ஃபர்மேட்டிக்ஸ் டூல்ஸ் நிறைய இருக்கு. அந்த டூல்ல வந்து நீங்க இதை பண்ணி பார்க்கணும். ஸோ பவர்ஃபுல் பயோ இன்ஃபர்மேட்டிக்ஸ் டூல்ஸ் லைக் குவாலிட்டி செக், ட்ரிம்மிங் அண்ட் அடாப்டர் ரிமூவல், எரர் கோரிலேஷன், எரர் கரெக்ஷன் அண்ட் அலைனர். ஸோ இதுல வந்து ஃபர்ஸ்ட் வந்து நம்ம எவ்வளவு மில்லியன்ஸ் ஆஃப் ரீட்ஸ் வந்திருக்கு அப்படின்னு நான் சொன்னேன் இல்லைங்களா, இப்போ 20 to 40 மில்லியன் ரீடு வந்திருக்கும் அப்படின்னு. அதை வந்து குவாலிட்டி செக் பண்ணணும். இப்போ வந்து குவாலிட்டி செக் பண்ணாதான் உள்ள எவ்வளவு ரீடு இருக்கு அப்படிங்கிறது தெரியும். ஓகேங்களா? இப்போ அது வந்து ஏதாவது ஒரு ஃபுல்லா நம்ம சிந்தசிஸ் ஆயிருக்கா, இப்போ வந்து ரெண்டு ஃப்ராக்மெண்ட்ல ஏதாவது பிரேக்ஸ் இருக்கா, இன்கம்ப்ளீட் ஃப்ராக்மெண்ட்ஸ் ஏதாவது இருக்கா, இதெல்லாம் செக் பண்றதுக்கு இந்த குவாலிட்டி செக் அப்படிங்கிற நம்ம டூல்ல பண்ணுவோம். இதுக்கு வந்து நிறைய சாஃப்ட்வேர்ஸ் இருக்கு லைக் டூப்ரடார், ஃபாஸ்ட் கியூசி, ஹெச்டிசீக், சாம்ஸ்டாட். இதெல்லாமே வந்து உங்களுக்கு என்னன்னா அனாலிசிஸ் டூல். ஓகேங்களா? இது வந்து இந்த டூல்லாம் உங்களுக்கு வந்து பயோ இன்ஃபர்மேட்டிக்ஸ்ல வர்றது. பட் இது ஏன் நான் உங்களுக்கு சொல்றேன்னா இந்த என்ஜிஎஸ்க்கு வந்து இந்த டூல்ஸ் தான் மோஸ்ட் குரூஷியல். இது இருந்தா மட்டும்தான் நீங்க வந்து ஒரு டேட்டாவை, ரா டேட்டாவை நீங்க ஒரு கலர்ஃபுல் கிராஃபாவோ இல்லை வந்து ஒரு எக்ஸ்பெரிமெண்டல் ரிசல்ட்டாவோ நீங்க கன்வெர்ட் பண்ண முடியும். ஓகேங்களா? ஸோ இது செகண்ட் ஸ்டெப் என்னன்னா ட்ரிம்மிங் அண்ட் அடாப்டர் ரிமூவல். ஸோ இப்போ நம்ம அடாப்டர் ஆட் பண்ணுவோம் இல்லையா, ஃப்ளோரசன்ட் டேக்ட் அடாப்டர், அதே மாதிரி ஃபார்வர்ட் அண்ட் ரிவர்ஸ் அடாப்டர் ஆட் பண்ணுவோம் இல்லைங்களா, அந்த அடாப்டர் நம்ம ரிமூவ் பண்ணாதானே நம்ம வந்து என்ன சீக்வன்ஸுங்கிறத அலைன் பண்ண முடியும். ஸோ அந்த அடாப்டர் ரிமூவ் பண்றதுக்கு கிளீன் ரீட்ஸ் என்எக்ஸ் ட்ரிம் அப்படிங்கிற சாஃப்ட்வேர்ல நம்ம பண்ணுவோம்.
ஓகேங்களா. இது எல்லாமே செட் ஆஃப் டூல்ஸ். நீங்க ஒரு பேக்கேஜ் எடுத்தீங்கன்னா அந்த செட்ல அப்படியே வந்துடும். நீங்க வந்து இதை வந்து நீங்க வந்து எதுவும் ரொம்ப ரிஸ்க் எடுத்துலாம் பண்ணணும்னு அவசியம் இல்லை. நீங்க வந்து அந்த டூலை யூஸ் பண்ண தெரிஞ்சது. ஜஸ்ட் நம்ம ஆண்ட்ராய்டு மொபைல் மாதிரி நீங்க இப்போ எல்லாருமே சிஸ்டம் யூஸ் பண்றோம். சிஸ்டம்ல எப்படி நம்ம ஒரு சாஃப்ட்வேர் இன்ஸ்டால் பண்ணி அதை ரன் பண்றோம், அது மாதிரி தான் இதுவும். அதே மாதிரி எரர் கரெக்ஷன். இப்போ இப்போ நம்ம ஒரு பயாலஜிக்கல் சாம்பிளை ரன் பண்றோம். அந்த பயாலஜிக்கல் சாம்பிள்ல இப்போ ஒரு சாம்பிள் மட்டும் ரன் பண்ணா அது வந்து வேலிடா ஒத்துக்க மாட்டாங்க. ஏன்னா சிக்னிஃபிகன்ஸ் இருக்கான்னு பார்ப்பாங்க, ரீப்ரொடியூசபிலிட்டி இருக்கான்னு பார்ப்பாங்க. அதாவது சாம்பிள் ஏ அண்ட் சாம்பிள் ஏலியே 2 தடவை பிளட் எடுத்து, அதாவது 2 தடவை சாம்பிள் எடுத்து அதை டூப்ளிகேஷன் போடணும். அப்படின்னா தான் ரீப்ரொடியூசபிலிட்டி. ஒரே மாதிரி 2வது தடவை எக்ஸ்பெரிமெண்ட் பண்ணாலும் கரெக்டா வருதா அப்படின்னு. இப்போ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இப்போ கொரோனா டெஸ்ட் எடுக்கிறாங்க. இப்போ நார்மலா கொரோனா டெஸ்ட் எடுக்கும்போது ஃபர்ஸ்ட் டைம் எடுக்கும்போது பாசிட்டிவ்னு வருது, செகண்ட் டைம் எடுக்கும்போது நெகட்டிவ்னு வருது. ஏன் அப்படி வருது? இதுக்கு பேர் தான் ரீப்ரொடியூசபிலிட்டி. ஓகேங்களா. ஃபர்ஸ்ட் டைம் எடுத்தாலும் பாசிட்டிவா வரணும், செகண்ட் டைம் எடுத்தாலும் பாசிட்டிவா வரணும். அப்படி வந்தாதான் அவருக்கு கரெக்ட் ஆன்சர், அவருக்கு வந்து கொரோனா இருக்கு அப்படின்னு அர்த்தம். ஓகேங்களா. அதுதான் ரீப்ரொடியூசபிலிட்டி. ஃபர்ஸ்ட் டைம் வந்து பாசிட்டிவ், செகண்ட் டைம் நெகட்டிவ்னா இப்போ தேர்ட் டைம் மறுபடியும் ஒரு தடவை போகணும். போனாதான் அவருக்கு வந்து எது பாசிட்டிவா நெகட்டிவாங்கிறது தெரியும். ஓகேங்களா. இதுதான் டூப்ளிகேஷன் ட்ரிப்ளிகேஷன் சொல்லி நாங்க ஒவ்வொரு சாம்பிளுக்கும் ரீப்ரொடியூசபிலிட்டி எவ்வளவு இருக்குங்கிறத பாக்குறதுக்கு நாங்க இப்போ ஒரே சாம்பிளுக்கு டூப்ளிகேட் போவோம், இல்லை ட்ரிப்ளிகேட் போவோம். இதுல இருக்கிற கரெக்ஷன்ஸை, எதுல இருக்கிற எரர்ஸை கரெக்ட் பண்றதுக்கு அந்த எரர் கரெக்ஷன்ங்கிற மெத்தட் நம்ம யூஸ் பண்ணுவோம். ஆல் பேச்சஸ் எல்ஜி அப்படிங்கிற சாஃப்ட்வேர்லாம் யூஸ் பண்ணுவோம். ஸோ இப்போ இதெல்லாமே ட்ரிம்மிங் பண்ணியாச்சு, அடாப்டரை ட்ரிம் பண்ணியாச்சு, குவாலிட்டி செக் பண்ணியாச்சு, எரரை கரெக்ட் பண்ணியாச்சு. இப்போ என்ன பண்ணணும்? ஃப்ராக்மெண்டா இருக்கிற பேசஸ் இப்போ வந்து பிளைன் ஃப்ராக்மெண்டா இருக்கு, அதுல வந்து எந்த அடாப்டர்ஸும் இல்லை, லிங்கர்ஸ் எதுவுமே இல்லை. இதை வந்து என்ன பண்ணணும்னா அலைன் பண்ணணும். ஓகேங்களா. இப்போ அலைன் பண்றதுக்கு என்ன பண்ணணும் அப்படின்னா ரெஃபரன்ஸ் ஜீனோம் ஒன்று எடுத்துக்குவாங்க. ஸோ இப்போ நான் ஆல்ரெடி சொன்னேன்ல, ஹியூமன் ஜீனோம் சீக்வன்ஸ் ப்ராஜெக்ட் பண்ணதுல இருந்து இப்போ ஹியூமன்னா நார்மலா ஹியூமன், இப்போ ஹியூமன் ஜீனோம் சீக்வன்ஸ் நம்ம டோட்டல் ஜீனோம் என்ன இருக்கு அப்படிங்கிறது நம்மளுக்கு தெரியும். அதை வந்து ரெஃபரன்ஸா வச்சுக்கிட்டு அதுல என்ன அலைன்மெண்ட் இருக்கோ அதே அலைன்ஸ், அதுல என்ன சீக்வன்ஸ் இருக்கோ அதே இது நம்ம கிட்ட இருக்கா அப்படிங்கறத இந்த சாஃப்ட்வேர் பார்ப்போம். பவுட்டி 1, பவுட்டி 2, நோவா அலைன், மேப் ஏஎல், ஓஎஸ்ஏ, இது எல்லாமே வந்து அந்த டூல் ஒரு ரெஃபரன்ஸ் ஜீனோமை வச்சு நம்ம கிட்ட என்னென்ன ஃபிராக்மெண்ட்ஸ் இருக்கோ அதை அலைன் பண்ணும். ஜீன் ஏ, ஜீன் பி, ஜீன் சி, இதுல இருக்கிற ஜீன்ஸ் எல்லாத்தையும் அலைன் பண்ணும். அதுக்காக தான் இந்த அலைனர்ங்கிற டூல். ஓகேங்களா. இப்போ ஃபைனலா நம்மளுக்கு வந்து அலைன்மெண்ட்லாம் முடிஞ்சு நம்மளுக்கு வந்து ஒரு எக்ஸல் ஷீட்டாவோ இல்ல வந்து ஃபாஸ்டா ஃபார்மேட், ஃபாஸ்ட் கியூ ஃபார்மேட்டாவோ நம்மளுக்கு வந்துடும். ஓகேங்களா. அந்த ஃபைலை இப்போ அதுல வந்து உங்களுக்கு தெரிஞ்சிடும் என்ன சீக்வன்ஸ் இருக்கு, என்ன ஜீன் இருக்கு. இப்போ ஜீன் நேம், அந்த ஜீன் வந்து என்ன ரோல், அதனுடைய சிம்பிள் என்ன, இதெல்லாமே அதுல வந்துடும். இப்போ உங்களுக்கு வந்து இப்போ நீங்க என்ன தெரிஞ்சுக்கணும் அப்படின்னா இந்த ஜீன் என்ன பண்ணுன்னு தெரியாது. இப்போ இனிஷியலா வந்து உங்களுக்கு அப்போப்டோசிஸ்னா, இப்போ அப்போப்டோசிஸ்னா என்னன்னு தெரியும்னு நினைக்கிறேன். ப்ரோக்ராம் செல் டெத்துன்னு சொல்லுவோம். ஸோ இந்த ப்ரோக்ராம்டு செல் டெத்தில் வந்து உங்களுக்கு வந்து ஒரு காம்ப்ளெக்ஸ் ப்ரோட்டீன்ஸ் வந்து ஆக்ட் பண்ணுது. உங்களுக்கு தெரியும் ப்ரோட்டீன்ஸ், ஜீன்ஸ் தான் ப்ரோட்டீன்ஸாக கன்வெர்ட் ஆகுது அப்படிங்கிறது. ஸோ இப்போ வந்து இந்த ப்ரோட்டீன்ஸ் வந்து ஃபார் எக்ஸாம்பிள் காஸ்பேஸ் 3, காஸ்பேஸ் 9, BCL2, இதெல்லாமே வந்து ஒவ்வொரு ப்ரோட்டீன் நேம். ஸோ இதே தான் ஜீனுக்கும் ஆனால் நேம். இந்த நேம்லாம் வந்து அதில் இருக்கும். உங்களுக்கு வந்து அந்த நேம் தெரியல அப்படின்னா நிறைய வெப்சைட் இருக்கு, நிறைய டேட்டா பேஸ் இருக்கு. லைக் KEGG, கைட்டோ என்சைக்ளோபீடியா ஆஃப் ஜீன் அண்ட் ஜீனோம்ஸ், GEO டேட்டா, ரியாக்டோம். ஓகேங்களா. இதெல்லாமே வந்து டேட்டா பேஸ். இந்த GEO அப்படிங்கிறது என்னன்னா ஜீனோம் எக்ஸ்பிரஸ்டு ஆம்னிபஸ் அப்படின்னு சொல்லுவோம். இப்போ நம்ம சீக்வன்ஸ் பண்ற எல்லா டேட்டாவும் இந்த GEO டேட்டா பேஸ்ல நம்ம சப்மிட் பண்ணிக்கலாம். இப்போ நான் ஒரு எக்ஸ்பிரஷன் பார்க்குறேன், ஒரு சீக்வன்சிங் பண்றேன், எனக்கு வந்து ஒரு செட் ஆஃப் ரிசல்ட்ஸ் வந்திருக்கு. அந்த ரிசல்ட்ஸை வந்து நான் சேஃபா வச்சுக்கணும் அப்படின்னா உங்களுக்கு இப்போ கிளவுட் ஸ்டோரேஜ் இருக்குல்ல மொபைல்ல, அதே மாதிரி தான் இது கிளவுட் ஸ்டோரேஜ் மாதிரி தான். இந்த டேட்டா பேஸும் நம்ம அப்லோட் பண்ணிடலாம். அப்லோட் பண்ணி நம்ம பேரு, நம்மளுக்கான டைட்டில் கொடுத்து நம்ம வந்து இப்போ அதுக்கு வந்து அத்தாரிட்டி மாதிரி நம்ம பேர்ல நம்ம பேட்டர்ன்ல அது இருக்கும். ஓகேங்களா. நம்ம இதுக்கு பின்னாடி ஃபியூச்சர்ல யாராவது யூஸ் பண்றாங்க, நம்ம ஒரு கன்சர்ன் லெட்டர் மட்டும் வாங்கிட்டு அதை யூஸ் பண்ணிக்குவாங்க. ஸோ இது மாதிரி நம்ம பண்ற சீக்வன்ஸை நம்ம டேட்டா பேஸ்ல சப்மிட் பண்ணிக்கலாம். அதே மாதிரி ரியாக்டோம்ங்கிறது என்னன்னா எந்தெந்த பாத்தையில என்னென்ன ப்ரோட்டீன்ஸ் இருக்கு, அதனுடைய நேம்ஸ் என்ன, அதனுடைய ரோல் என்ன, இதெல்லாமே சொல்றதுக்கான ரியாக்டோம். அதே மாதிரி KEGGங்கிறது வந்து அதுவும் அதே மாதிரி ஒரு வெப்சைட். இது வந்து ஜீன்ஸ் எல்லாம் அனோட்டேட் பண்றதுக்கு, கலர்ஃபுல் பாத்வேஸ் போடுறதுக்கு இதெல்லாமே யூஸ் ஆகும். அப்புறம் TCGAங்கிறது என்னன்னா தி கேன்சர் ஜீனோம் அட்லஸ். ஓகேங்களா. இது வந்து கேன்சர் பேஷண்ட்ஸுடைய கிளினிக்கல் டேட்டாஸ், அதே மாதிரி இன்விட்ரோ இன்வைவோ டேட்டாஸ், அனிமல்ல டெஸ்ட் பண்ணது, செல் லைன்ஸ்ல டெஸ்ட் பண்ண எல்லா டேட்டாவையும் இதுல டெபாசிட் பண்ணியிருப்பாங்க. இது வந்து ஒரு ரெபாசிட்டரி மாதிரி, ஒரு பேங்க் மாதிரி சொல்ல போனா. இப்போ வந்து நம்ம எப்படி சேவிங்ஸ் இதில் போடுறோம், அதே மாதிரி நம்ம பண்ற சீக்வன்ஸ் எல்லாத்தையும் இந்த டேட்டா பேஸ்ல நம்ம வந்து அப்லோட் பண்ணி வச்சுக்கலாம். இப்போ வந்து இதுல இருந்து தான்
நம்ம வந்து இப்போ வேற ஏதாவது நம்ம செக் பண்ணணும். இப்போ வந்து ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இந்தியாவில் ஒரு பேஷண்ட்டுக்கு வந்து செக் பண்ணியிருக்கிறாங்க, கேன்சர் இருக்கு, அவங்களுடைய ஜீனை வந்து மேப் பண்ணியிருக்காங்க நீங்க. இதுவே வந்து யூஎஸ்ல இருக்கிற ஆளுக்கு வந்து இதே மாதிரி மியூட்டேஷன் தான் நடந்திருக்கா அப்படின்னு செக் பண்ணணும்னா யூஎஸ்ல யாராவது பண்ணியிருந்தது அப்லோட் பண்ணியிருந்தாங்கன்னா அதை எடுத்து நம்ம கம்பேர் பண்ணி பார்த்துக்கலாம். ஓகேங்களா? இதெல்லாம் தான் நம்மளுக்கு வந்து ஃபியூச்சர் பர்சனலைஸ்டு மெடிசனுக்கும் ப்ரிசிஷன் மெடிசனுக்கும் நம்மளுக்கு ரொம்ப இம்பார்ட்டண்டா இருக்கும். ஸோ என்னுடைய விஷயம் என்னன்னா, நீங்க இப்போ பிஎஸ்சி பீப்புள்ஸ், நீங்க வந்து பிஎஸ்சி எம்எஸ்சி படிக்கிற நீங்க வந்து என்ன பண்ணணும்னா இதெல்லாம் ஒவ்வொன்றும் இப்போ போய் எக்ஸ்ப்ளோர் பண்ணி பார்க்கணும். அப்படின்னா தான் உங்களுக்கு ஃபியூச்சர் ரிசர்ச்சுக்கு இது யூஸ்ஃபுல்லா இருக்கும். ஓகேங்களா? ஸோ அதே மாதிரி அனோட்டேட் பண்றதுக்கு உங்களுக்கு டேவிட்ங்கிற டூல். ஸோ டேவிட்ங்கிறது வந்து நீங்க கூகுள்லேயே டேவிட் பயோஇன்ஃபர்மேட்டிக்ஸ் டூல்னு அடிச்சிங்கனாவே உங்களுக்கு வரும். அதே மாதிரி ஜி ப்ரொஃபைலர், கெக், ரியாக்டோம், ஷைன்கோ, இதெல்லாமே வந்து ஒவ்வொரு டூல்ஸ், ஆன்லைன் ஃப்ரீ டூல்ஸ் தான் இதெல்லாமே நீங்க உள்ள போய் பார்க்கலாம். ஓகே, ஸோ இப்போ வந்து சீக்வன்ஸ் எப்படி பண்ணணும்னு சொல்லியாச்சு. சீக்வன்ஸ் பண்ணதுக்கு அப்புறம் நமக்கு ரா டேட்டா வந்துடும். அந்த ரா டேட்டாவை எப்படி நம்ம டேட்டாவை கன்வெர்ட் பண்றது, கலர்ஃபுல் டேட்டாவை கன்வெர்ட் பண்றது. ஸோ ஹியர் த போஸ்ட் டிரான்ஸ்கிரிப்டோம் டேட்டா அனாலிசிஸ். ஓகேங்களா? இது எப்படி அப்படின்னா, இப்போ நான் ஒவ்வொன்றுக்கும் ஒவ்வொரு பிக்சர் ரெப்ரசென்ட் பண்ணிக்கிறேன். ஃபர்ஸ்ட் டேட்டா பார்த்தீங்கன்னா ஹைரார்கி மேப் ஆர் ஹீட் மேப் அப்படின்னு சொல்லுவோம். உங்களுக்கு ரைட் கார்னர்ல பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு ரெட் அண்ட் கிரீன்ல ஒரு பாக்ஸ், ஸ்கொயர் பாக்ஸ் இருக்கா? ஸோ அந்த பாக்ஸ் வந்து உங்களுக்கு வந்து ஹீட் மேப். ஓகேங்களா? ஜீன் எக்ஸ்பிரஷன் லெவல் அதை வந்து இண்டிகேட் பண்ணுது. இப்போ ஜீன் நான் சொன்னேன்ல, இப்போ கேன்சர்ல இருக்கிறவருக்கு ஒரு ஜீன் ஒரு மாதிரி அதிகமாக எக்ஸ்பிரஸ் ஆயிருக்கும், கேன்சர் இல்லாதவருக்கு ஒரு ஜீன் அதே ஜீன் வந்து கம்மியாக தான் இருக்கும். அந்த டியூமர் சப்ரஸர் ஜீனே நீங்க எடுத்துக்கோங்க. TP53 பார்த்தீங்கன்னா டியூமர் சப்ரஸர் ஜீன் வந்து கேன்சர் இருக்கிறவங்களுக்கு இருக்காது, டியூமர் சப்ரஸ் ஆயிருக்காது. கேன்சர் இல்லாதவருக்கு வந்து அது இருக்கும். ஓகேங்களா? அதை வந்து நம்ம எந்த அளவுக்கு இருக்கு, பாசிட்டிவா இருக்கா நெகட்டிவா இருக்கா, எந்த அளவுக்கு எக்ஸ்பிரஸ் ஆயிருக்கு, எவ்வளோ லாக் வேல்யூ, அதை வந்து எக்ஸ்பிரஷன் லெவலில் நாங்கள் லாக் வேல்யூன்னு சொல்லுவோம், 2-fold லாக் வேல்யூன்னு சொல்லுவோம். அதாவது 1 மடங்கு 2 மடங்கு அப்படின்னு சொல்றோம் இல்லையா, அது மாதிரி எவ்வளோ மடங்கு அதிகமாக எக்ஸ்பிரஸ் ஆயிருக்கு அப்படிங்கிறத பார்க்கறதுக்கு இது மாதிரி ஹீட் மேப் நாங்கள் ஜென்ரேட் பண்ணுவோம். ஓகேங்களா? ரெண்டாவது வந்து வல்கனோ பிளாட். இங்க பாத்தீங்களா செகண்ட் மேப். இப்போ இந்த ஹீட் மேப் பக்கத்துல இருக்கிறது வல்கனோ பிளாட். இந்த பிளாட் என்னன்னா பாக்குறதுக்கு உங்களுக்கு வல்கனோ மாதிரி இருக்கும். ஓகேங்களா? வல்கனோ எரப்ட் ஆகி வர மாதிரி இருக்கும். ஸோ இதுல வந்து ரெட் கலர்ல இருக்கிறதெல்லாம் ஹைலி எக்ஸ்பிரஸ்டு, அதாவது எக்ஸ்பிரஷன் அதிகமா இருக்கிற ஜீன். ஓகேங்களா? ப்ளூ கலர்ல இருக்கிறது வந்து எக்ஸ்பிரஸ் கம்மியான ஜீன். இப்போ ஒரே ஹியூமன் செட் ஆஃப் ஜீன்ல ஒரு சில ஜீன் வந்து அதிகமா எக்ஸ்பிரஸ் ஆயிருக்கும், ஒரு சில ஜீன் கம்மியா எக்ஸ்பிரஸ் ஆயிருக்கும். அதை டினோட் பண்றது தான் இந்த வல்கனோ பிளாட்டுங்கிறது. ஓகேங்களா? அதே மாதிரி பிசிஏ பிளாட். பிசிஏ பிளாட்டுங்கிறது என்னன்னா இங்க கீழே இருக்கிறது, வல்கனோ பிளாட்டு கீழே இருக்கிறது வந்து பிசிஏ பிளாட். இப்போ நான் சொன்னேன்ல டூப்ளிகேஷன் ட்ரிப்ளிகேஷன்லாம் போவோம், ஒரே சாம்பிள்ல ரீப்ரொடியூசபிலிட்டி இருக்கா இல்லையான்னு பார்க்கறதுக்கு டூப்ளிகேட் ட்ரிப்ளிகேட்லாம் போவோம்னு சொன்னீங்களா. இப்போ இங்க வந்து அந்த டூப்ளிகேட்டுக்குள்ள இருக்கிற வேரியன்ஸ் சிக்னிஃபிகன்ஸ் என்ன, இங்க நீங்க பாத்தீங்கன்னா இந்த பிசிஏ பிளாட்ல ப்ளூ கலர்ல நிறைய டாட்ஸ் இருக்கு, எல்லோ கலர்ல நிறைய டாட்ஸ் இருக்கு, கிரே கலர்ல ஒரு டாட்ஸ் இருக்கு. ஸோ இந்த ஒவ்வொன்றும் ஒவ்வொரு பாப்புலேஷன், ஒவ்வொரு செல் பாப்புலேஷன். இது ஒரு செல் பாப்புலேஷன், இது ஒரு செல் பாப்புலேஷன், இது ஒரு செல் பாப்புலேஷன். ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இதை சொல்லணும்னா இந்த ப்ளூ கலர்ல இருக்கிறது கேன்சர் இல்லாத ஆள்னு வச்சுக்கோங்க. அவங்க கிட்ட இருந்து ஒரு 4-5 சாம்பிள் எடுத்துருக்கிறோம், ஒரு குரூப் ஆஃப் பீப்புள்ஸ் கிட்ட இருந்து. எல்லோ கலர்ல இருக்கிறது வந்து கேன்சர் இருக்கிற ஆள். ஓகேங்களா? அவங்க ஒரு 10 பேருக்கு இருந்து நம்ம சாம்பிள் எடுத்துருக்கோம். இந்த கிரே கலர்ல இருக்கிறது வந்து கேன்சர் வித் ரெசிஸ்டன்ட், ட்ரக் ரெசிஸ்டன்ட் இருக்கிற ஆள் கிட்ட இருந்து எடுத்தது. ஓகேங்களா? அந்த குரூப் உடைய வேரியேஷன் அந்த கோரிலேஷன் பார்க்கறதுக்காக இந்த மேப் நம்ம ஜென்ரேட் பண்ணுவோம். ஓகேங்களா? ஸோ அடுத்தது பாக்ஸ் பிளாட். இதே மாதிரி தான் பாக்ஸ் பிளாட்டும். அடுத்தது வந்து ஜீன் எக்ஸ்பிரஷன் டேட்டா செட். ஓகேங்களா? இது ஜீன் எக்ஸ்பிரஷன் டேட்டா செட் அப்படிங்கிறது என்னன்னா, இப்போ நம்ம ஹியூமனுக்குள்ள நிறைய சிக்னலிங் பாத்வேஸ் இருக்கு. ஃபார் எக்ஸாம்பிள் உங்களுக்கு சொல்லியிருக்கிறேன், அப்போப்டோசிஸ் பாத்வே இருக்கு, செல் சைக்கிள் இருக்கு. ஓகேங்களா? செல் டிவிஷன், ரெப்ளிகேஷன் நீங்க படிச்சிருப்பீங்க, ரெப்ளிகேஷன் இருக்கு, பாலிமரேஸ் என்சைம்ஸ் இது ஆக்ட் பண்ணுது, அது உங்களுக்கு தெரியும். ஓகேங்களா? வேற என்னென்ன இருக்கு, சிக்னலிங் பாத்வேஸ் லைக் இந்த விண்ட் சிக்னலிங் பாத்வேஸ். நான் உங்களுக்கு சொன்னேன்ல, ஒரு செல் ஒரு இடத்துல இருந்து இன்னொரு இடத்துக்கு போறதுக்குலாம் ஒரு சிக்னல் நடந்தாதான் அந்த செல் வந்து ஒரு இடத்துல இருந்து இன்னொரு இடத்துக்கு போகும். பிளட் மூலியமா, பிளட் சர்க்குலர் மூலியமா, இல்ல வந்து லிம்ப் நோடு மூலியமா இதெல்லாம் டிராவல் ஆகும். அதுக்கு வந்து ஒரு செட் ஆஃப் பாத்வேஸ் வந்து எக்ஸ்பிரஸ் ஆகணும். ஓகேங்களா? அதெல்லாம் என்ன செட், இப்போ வந்து ஒரு பாத்வேலையே 10-15 ஜீன் எக்ஸ்பிரஸ் ஆகும், ஒரு சில பாத்வேல 60-70 ஜீன் எக்ஸ்பிரஸ் ஆகும். அது வந்து எல்லாமே எக்ஸ்பிரஸ் ஆயிருக்கா, எவ்வளோ எக்ஸ்பிரஸ் ஆயிருக்கு, அதெல்லாமே பார்த்து சொல்றது வந்து இந்த ஜீன் எக்ஸ்பிரஷன் ஜீன் என்ரிச்மெண்ட் டேட்டா செட். ஓகேங்களா? இங்க வந்து லாஸ்ட்ல இங்க இருக்கிறது மேல. அடுத்தது வந்து டிஃபரன்ஷியலி எக்ஸ்பிரஸ்டு ஜீன்ஸ். இப்போ டிஃபரன்ஷியலி எக்ஸ்பிரஸ்டு ஜீன்ஸ் வந்து இதே மாதிரி தான், ஹீட் மேப் மாதிரியே தான். உங்களுக்கு வந்து பாசிட்டிவா எவ்வளோ ரெகுலேட் ஆயிருக்கு, நெகட்டிவா எவ்வளோ ரெகுலேட் ஆயிருக்கு அப்படிங்கிறது சொல்றது. அப்போ இது வந்து
அதுக்கு அடுத்தது வந்து இன்டகிரேட்டட் ரெகுலேட்டரி பாத்வே அனாலிசிஸ். ஸோ இது வந்து ரொம்ப முக்கியம். இப்போ இன்டகிரேட்டட் ரெகுலேட்டரி பாத்வே அனாலிசிஸ் அப்படிங்கிறது என்னன்னா, நம்ம உடம்புல எல்லா செல்ஸுக்கும் இப்போ வந்து ஹார்ட் செல்னா அந்த ஹார்ட் செல் வந்து சிக்னல் எங்க அனுப்பும்னா லிவருக்கும் அனுப்பும், பிரெயினுக்கும் அனுப்பும், கிட்னிக்கும் அனுப்பும். ஓகேங்களா? இது மாதிரி எல்லாமே எல்லா செல் கூட இன்டர்கனெக்டட். அது வந்து எப்படின்னா சிக்னல்ஸை டிரான்ஸ்லேட் பண்ற மாதிரி தான். ஓகேங்களா? இந்த செல் அங்கே போகாது, ஆனா சிக்னல்ஸை டிரான்ஸ்லேட் பண்ணும். இப்போ வந்து ஒருத்தருக்கு ஹார்ட் வலிக்குதுன்னா அவருக்கு வந்து ஹார்ட் அட்டாக் வந்துச்சுன்னா தோள்பட்டை வலிக்கும், ஸ்வெட் ஆகும். ஏன் ஆகுது? அந்த சிக்னல்ஸ் வந்து வேற செல்ஸ்க்கு வந்து உங்களுக்கு டிரான்ஸ்லேட் பண்ணுது. ஓகேங்களா? டிரான்ஸ்லேட் பண்ணுது. இப்போ ஒருத்தருக்கு ஸ்வெட் ஆகுதுன்னா அந்த ஸ்வெட் கிளான்ஸ் அவருக்கு ஒர்க் பண்ணணும். அங்கே ஸ்வெட் செல்ஸ் வந்து அது வந்து செக்ரேட் பண்ணணும். ஹார்ட் தான் வலிக்குது, ஆனா எப்படி ஸ்வெட் வந்து அவருக்கு வருது? ஸோ இது எல்லாமே சிக்னல்ஸ். த்ரூ சிக்னல் டிரான்ஸ்லேஷன் இது எல்லாமே நடக்கும். ஸோ இது எல்லாமே இன்டர்கனெக்டட், எல்லாமே ஒரே மாதிரி பிரான்ச்சஸ், ஒரு ட்ரீல இருக்கிற பிரான்ச்சஸ் மாதிரி தான். ஓகேங்களா? ஸோ அதை நம்ம அந்த பிரான்ச்சஸை படிக்கிறதுக்கு தான் இன்டகிரேட்டட் ரெகுலேட்டரி பாத்வே அனாலிசிஸ் அப்படின்னு சொல்லுவோம். ஸோ உங்களுக்கு வந்து பாட்டம் ரைட்ல பாத்தீங்கன்னா இங்க வந்து ஒரு நிறைய செட் உங்களுக்கு வந்து ரெட் கலர் கிரீன் கலர்ல நிறைய இருக்கும். இப்போ ஒவ்வொரு நான் உங்களுக்கு ஒரு நல்ல இமேஜ் காட்டுறேன். ஸோ உங்களுக்கு இது தெரியுதா? இப்போ கூகுள் பண்ணி பார்த்தீங்கன்னாவே உங்களுக்கு தெரியும் நார்மலா. ஸோ இங்க பாருங்க, இதை ஒவ்வொன்றும் சர்வர் பண்ணிருக்காங்க பாத்தீங்களா? இது எல்லாமே தனித்தனி ஜீன்ஸ். அது வந்து கிளம்ஸா இருக்கு. ஒரு 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 மாஸ்டர் ஒரு காம்ப்ளெக்ஸ் ஜீனோம்ஸ். ஓகேங்களா? அந்த காம்ப்ளெக்ஸ்ல வந்து ஒவ்வொரு இண்டிவிஜுவல் ஜீன்ஸ் இருக்கு. ஓகேங்களா? அந்த ஒவ்வொரு ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இங்க பாருங்க, இங்க பிங்க் கலர்ல இருக்கிற ஒரு டாட், அதை சுத்தி இருக்கிற நேம்ஸ் எல்லாமே ஒவ்வொரு ஜீன். இது எல்லாமே இன்டர்கனெக்டட் டு அதர் பாத்வேஸ். ஓகேங்களா? அது மாதிரி தான் இங்க வந்து எல்லாத்துக்குமே எந்தெந்த ஜீன்ஸ் வந்து எது கூட இன்டர்கனெக்ட் ஆயிருக்கு அப்படிங்கிறத பாக்குறதுக்கு வந்து இன்டகிரேட்டட் ரெகுலேட்டரி பாத்வே அனாலிசிஸ் அப்படின்னு சொல்லுவோம். ஸோ தென் ஜிஓ அனோட்டேஷன், கெக் அனோட்டேஷன். நான் உங்களுக்கு சொன்னேன்ல, கெக் அனோட்டேஷன், கெக்ங்கிற ஒரு வெப்சைட். அந்த வெப்சைட்ல வந்து நீங்க நிறைய ஜீன்ஸ் என்ரிச் என்ன இருக்கு, பாசிட்டிவ் ரிலேட் இருக்கா, நெகட்டிவ் ரிலேட் இருக்கா, அந்த பாத்வே ஒர்க் என்ன ஹியூமன் பாடியில, அந்த பாத்வேல என்னென்ன ஜீன்ஸ் இருக்கு, அதனுடைய ரோல் என்ன, அதெல்லாம் ஸ்டடி பண்ணிக்கலாம். அதே மாதிரி அந்த ஜீன்ஸ் வந்து எப்படி ரெகுலேட் ஆயிருக்கு அப்படிங்கிறத மேப் பண்ணி பார்த்துக்கலாம் நம்ம. இப்போ நார்மலா நீங்க எப்படி ஒரு கூகுள் மேப் எடுத்தீங்கன்னா இப்போ கோயம்புத்தூர் எங்க இருக்கு, ஈரோடு எங்க இருக்கு, திருப்பூர் எங்க இருக்கு அப்படிங்கிறத நம்ம மேப் பண்ணி காட்டுறோம், பின் பாயிண்ட் பண்ணி காட்டுறோம். அது மாதிரி தான் இதுவும் நம்ம ஜீன் வந்து எப்படி எக்ஸ்பிரஸ் ஆயிருக்குங்கிறத பின் பாயிண்ட் பண்ணி காட்டுறதுக்காக இந்த கெக் அனோட்டேஷன் பண்றோம். ஓகே, ஸோ இதுதான் வந்து போஸ்ட் டிரான்ஸ்கிரிப்டோம் அனாலிசிஸ் டேட்டா. இதுதான் வந்து என்ஜிஎஸ் பண்ணீங்கன்னா உங்களுக்கு ஃபைனல் எண்ட் ப்ராடக்ட் இது மாதிரி டேட்டா தான் உங்களுக்கு வரும். இதுல தான் நம்ம வந்து நம்மளுடைய ஒர்க் நம்ம என்ன சொல்ல வர்றோங்கிறத அவங்க வந்து இது பண்ணிக்குவாங்க. இதே மாதிரி மியூட்டேஷன் இருந்ததுன்னா சீக்வன்ஸ் வரும். அந்த சீக்வன்ஸ்ல எந்த இடத்துல மியூட்டேஷன் நடந்திருக்கு, ஏ மியூட்டேட் ஆயிருக்கா, அடினைன் மியூட்டேட் ஆயிருக்கா, தைமின் மியூட்டேட் ஆயிருக்கா, சைட்டோசின் மியூட்டேட் ஆயிருக்கா, குவானைன் மியூட்டேட் ஆயிருக்கா, அதுக்கு பதிலாக எது டூப்ளிகேட் ஆயிருக்கு இல்ல எது இன்வெர்ஸ் ஆயிருக்கு அப்படிங்கிறத நீங்க அந்த இதுல மேப்ல பார்க்கலாம். ஓகே, ஸோ இந்த எங்களுடைய ரிசர்ச்ல நாங்கள் என்ன ஃபைண்ட் பண்ணோம்னா, இப்போ இந்த டேட்டாஸ்லாம் வச்சு என்ன நாங்கள் சம்மரைஸ் பண்ணோம்னா, ஸோ நான் சொல்லியிருக்கிற சிஸ்பிளாட்டின் வந்து ஒரு கீமோதெரப்பி ட்ரக். அதனுடைய ரோல் என்னன்னா, அது எப்படி வந்து செல் டிவிஷன் ஸ்டாப் பண்ணும் அப்படின்னா, இட் வில் கோ அண்ட் பைண்ட் இன் டிஎன்ஏ. இது வந்து டிஎன்ஏ அடாக்ட். ஒரு டிஎன்ஏல குவானைன் பொசிஷன், N7th பொசிஷன் ஆஃப் குவானைன்ல இன்டர் அண்ட் இன்ட்ராஸ்டாண்ட் பைண்டிங், அதாவது ஒரு டிஎன்ஏல உள்ள இல்லைன்னா வெளியில ரெண்டு இடத்துல எங்கேயாவது போய் பைண்ட் ஆயிக்கும், ஒரு ஸ்ட்ராங் பைண்டிங். சிஸ்பிளாட்டின்ங்கிறது வந்து ஒரு பிளாட்டினம் காம்பவுண்ட், அது ஒரு ஹெவி மெட்டல். பிளாட்டினம்ங்கிறது ஒரு ஹெவி மெட்டல். அந்த ட்ரக்ல வந்து பிளாட்டினம் இருக்கும். அந்த பிளாட்டினம் என்ன பண்ணா அதை எடுக்க முடியாது, நம்ம கிளீவ் பண்ணி எடுக்க முடியாது. ஓகேங்களா? ஸோ அது வந்து இப்போ ஒரு டிஎன்ஏல போய் பைண்ட் ஆயிடுச்சுன்னா உங்களுக்கு ரெப்ளிகேஷன் நடக்காது. உங்களுக்கு வந்து அந்த பாலிமரேஸ் என்சைம் வந்து அந்த ஸ்டாண்ட்ல வந்து ரீட் பண்ணாது சீக்வன்ஸை. ஏன்னா இது வந்து நடுவில் வந்து ஒரு
இடையூறு மாதிரி நின்னப்போம். நீங்க ஒரு ரோட்ல போயிட்டு இருக்கீங்க, நடுவில் ஒரு மரம் விழுந்திருந்ததுன்னா நீங்க எப்படி அந்த ரோட்ல போக முடியாதோ அது மாதிரி அந்த டிஎன்ஏ பாலிமரேஸ் வந்து அந்த ரோட்ல போக முடியாது, அந்த டிஎன்ஏங்கிற ரோட்ல டிராவல் பண்ண முடியாது. இதை வந்து இந்த சிஸ்பிளாட்டின் வந்து போய் பைண்ட் ஆயிக்கும் அந்த இடத்துல. ஓகேவா? அது இட்ஸ் பிளாக் தி டிஎன்ஏ ரெப்ளிகேஷன் தட் லீட்ஸ் டு அப்போப்டோசிஸ். அது வந்து செல் டெத்துக்கு வழிவகுக்கும். ஓகேங்களா? In our study, we found cisplatin resistant evade the apoptosis by increased expression of DNA repair mechanism. So, நாங்க இதுல என்ன கண்டுபிடிச்சோம் அப்படின்னா, சிஸ்பிளாட்டின் ரெசிஸ்டன்ட் ஏன் உருவாகுது அப்படிங்கிறத கண்டுபிடிச்சோம். இப்போ நார்மலா அது வந்து ஒரு தியரி நிறைய பேர் ஆல்ரெடி சொல்லியிருக்கிறாங்க. இது ஆல்ரெடி நோன் தியரி தான். இதே கொலோரெக்டல் கேன்சர்லையும் இதே தான் ஒர்க் ஆகுது அப்படிங்கிறத நாங்கள் கண்டுபிடிச்சோம். அது எப்படின்னா, டிஎன்ஏ ரிப்பேர் மெக்கானிசம் பத்தி நீங்க படிச்சிருக்கீங்க. ஸோ டிஎன்ஏ ரிப்பேர் மெக்கானிசம் என்ன பண்ணும், ஏதாவது ஒரு இடத்துல மியூட்டேஷனோ இல்லை ஏதோ ப்ராப்ளம் வந்ததுன்னா டிஎன்ஏ வந்து அந்த 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 ப்ராப்ளமை ஷார்ட் அவுட் பண்ணிக்கும். ஓகேங்களா? அந்த ஷார்ட் அவுட் பண்றதுனால என்னன்னா மறுபடியும் ரெப்ளிகேஷன் மறுபடியும் ப்ரோக்ரஸ் ஆகும், ரெப்ளிகேஷன் மறுபடியும் நடக்கும். அதுதான் டிஎன்ஏ ரிப்பேர் மெக்கானிசம். ஸோ இப்போ இந்த சிஸ்பிளாட்டின் என்ன பண்ணுது, டிஎன்ஏல போய் பைண்ட் ஆயிக்குது. பைண்ட் ஆகிறதுனால டிஎன்ஏ ரெப்ளிகேஷன் நடக்கிறது இல்லை. ஸோ இந்த ரெப்ளிகேஷனை வந்து பிளாக் பண்ணி, இப்போ ரெப்ளிகேஷனை பிளாக் பண்ணிருக்க சிஸ்பிளாட்டின். ஆனால் இது கண்டினியூஸ் எக்ஸ்போஷர்னால இப்போ செல் என்ன பண்ணிடுச்சுன்னா அதனுடைய டிஃபென்ஸ் மெக்கானிசம், அதாவது டிஎன்ஏ ரெப்பர் மெக்கானிசம்ங்கிறது டிஃபென்ஸ் மெக்கானிசம், அதனுடைய டிஃபென்ஸ் மெக்கானிசம் ஆக்டிவேட் பண்ணி சிஸ்பிளாட்டினை வந்து அங்கிருந்து வெளியில எடுத்துருச்சு. ஓகேங்களா? அந்த டிஎன்ஏல பைண்ட் ஆகிக்கிற சிஸ்பிளாட்டினை கட் பண்ணி அனுப்பிடும், இல்லைன்னா அந்த செல்லுக்குள்ளேயே வராத மாதிரி தடுத்துடும். ஓகேங்களா? 2-3 மெக்கானிசம் இருக்கு. ஒன்று வந்து சிஸ்பிளாட்டினை வந்து செல்லுக்குள்ளேயே அக்குமுலேட் பண்ண முடியாம பண்றது ஒண்ணு, இன்னொன்று வந்து டிஎன்ஏல போய் அடக்ட் ஆகிற சிஸ்பிளாட்டினை கட் பண்ணி அனுப்புறது. அப்படி கட் பண்ணி அனுப்பிட்டா என்ன ஆகும், மறுபடியும் உங்களுக்கு வந்து டிஎன்ஏ பாலிமரேஸ் மறுபடியும் ரீட் ஆகும். அப்படி ரீட் ஆகும்போது டிஎன்ஏ ரெப்ளிகேஷன், செல் டிவிஷன் நடக்க ஆரம்பிக்கும். அப்போ என்ன ஆகும், கேன்சர் செல்ஸ் ஆகாது, சிஸ்பிளாட்டினுக்கு மறுபடியும் கேன்சர் ப்ரொடியூசர்டே தான் இருக்கும். இந்த ரிப்பேர் மெக்கானிசம் ஃபர்தரா நடக்குது சிஸ்பிளாட்டின் ரெசிஸ்டன்ட்ல அப்படிங்கிறத we found through NGS sequencing. ஓகேங்களா? ஸோ இதுல வந்து என்னென்ன ஜீன் வந்து மேஜரா ஆக்ட் ஆகுது அப்படிங்கிறது பாத்தீங்கன்னா, டிஎன்ஏ ரிப்பேர் ஜீன்ஸ் லைக் ERCC1, ABCB1, FANCD2 இதெல்லாமே வந்து ஒவ்வொரு ஜீன்ஸ். ஓகேங்களா? இது எல்லாமே ரிப்பேருக்கான ஜீன்ஸ். ஓகேங்களா? அதே மாதிரி டிஎன்ஏ ரெப்ளிகேஷன், இப்போ RCFங்கிறது வந்து உங்களுக்கு என்னன்னா ரெப்ளிகேஷன் ஃபேக்டர் C1, எக்ஸோஸ் ஜீன்ஸ், BLM இதெல்லாமே வந்து டிஎன்ஏ ரெப்ளிகேஷன் ஆக்டிவேட் பண்ற ஜீன்ஸ். அதே மாதிரி டிஎன்ஏ பைபாஸ் ஜீன்கள் வந்து பாலிமரேஸ் D1, பாலிமரேஸ் E, லைகேஸ் இதெல்லாமே வந்து டிஎன்ஏ பைபாஸ் ஜீன். ஓகேங்களா? இப்போ வந்து என்னன்னா பைபாஸ் ஜீன் ஏன் வந்திருக்குன்னா, சிஸ்பிளாட்டின் வந்து உங்களுக்கு அந்த இடத்துல பைண்டா இருக்கு அப்படின்னு அதை கட் பண்ணி டீவியேட் ஆயிடுச்சு. நார்மலா போற இடத்த விட்டு டீவியேட் ஆகி வேற ஒரு ரூட் வழியா, இப்போ நீங்க டேக் டைவர்ஷன் எடுக்கிற மாதிரி ஒரு ரோட்ல வந்து மரம் விழுந்திருக்குன்னு சொன்னால அதுல இருந்து டேக் டைவர்ஷன் எடுத்து பக்கத்து ரோட்ல போய் நீங்க போற டெஸ்டினேஷனுக்கு போறீங்களா, அது மாதிரி டிஎன்ஏ பைபாஸ் ஜீன் இதை வந்து என்ன பண்ணணும்னா அந்த இடத்த கட் பண்ணிட்டு வேற ரூட் வழியா டிஎன்ஏ ரெப்ளிகேஷன் கிரியேட் பண்ணுது. ஓகேவா? ஸோ ஏன் இதெல்லாம் சொல்றேன்னா, திஸ் இஸ் தி இன்சைட் மெக்கானிசம், மாலிகுலர் மெக்கானிசம் தட் ஹேப்பன் இன் தி ரெசிஸ்டன்ட். இதை நம்ம கண்டுபிடிச்சாதான் இதுக்கான ப்ரிசைஸ்டு மெடிசன், நம்ம வந்து பர்சனலைஸ்டு மெடிசனோ ஆர் ப்ரிசைஸ்டு மெடிசனோ நம்ம டெவலப் பண்ண முடியும். ஓகேங்களா? ஸோ நாங்கள் ஆல்ரெடி சொன்னோம்ல, ஆல்ரெடி தாமரை பூல இருந்து நாங்கள் ஒரு ட்ரக் எடுத்தோம் அப்படின்னு, அது வந்து இதனுடைய என்ன ரோல், இதை வந்து ரெடியூஸ் பண்ணுதா அப்படிங்கறத பாக்குறதுக்கு நான் ஆல்ரெடி ட்ரீட்மெண்ட்ல கொடுத்துருக்கோம்னு சொன்னேன்ல, அந்த ட்ரீட்மெண்ட் ரிசல்ட் என்ன வந்திருக்குன்னா, இந்த ஃபைட்டோ மெடிசின் கொடுக்கும்போது சிஸ்பிளாட்டின் ரெசிஸ்டன்ட் டெவலப் ஆகுது இல்லைங்களா, அதை வந்து ரிவர்ஸ் பண்ணுது. அதாவது செல்ஸ் ஆகாம இருந்தது ரெசிஸ்டன்ட்ல, இந்த ட்ரக் அதாவது இந்த பிளான்ட்ல இருந்து வர்ற ட்ரக்கை நாங்க கொடுத்த உடனே செல்ஸ் மறுபடியும் டெத்து, ப்ரோக்ராம்டு செல் டெத்துக்கு போயிடுது, அப்போப்டோசிஸ்க்கு போயிடுது. ஓகேங்களா? அதுதான் நாங்க ஃபைனலா கன்க்ளூட் பண்ணோம். ஓகே? ஸோ இதுதான் வந்து நார்மலா வந்து ஒரு NGS சீக்வன்சிங்ல மெயின் வந்து ஃபர்ஸ்ட் எப்படி ஒரு மெக்கானிசம் என்ன, ஒரு கேன்சர்ல என்ன மெக்கானிசம் நடக்குது, உள்ள வந்து என்னென்ன ஜீன்ஸ் ரெகுலேட் ஆகுது அப்படிங்கிறத பார்க்கணும். அதுக்கப்புறம் நம்ம வந்து அதனுடைய ரோல் என்னங்கிறத பார்த்துட்டு அதுக்கப்புறம் அது நம்ம ட்ரக் கொடுத்து எப்படி நம்ம அதை ரிவர்ஸ் பண்றோமா இல்லை இன்ஹிபிட் பண்றோமா அப்படிங்கிறத பார்த்துருக்கோம். ஓகேங்களா? ஸோ இதெல்லாம் பண்ணதுக்கு அப்புறம் ஒரு மெயின் திங் என்னன்னா, இப்போ உங்களுக்கு வந்து நான் ஆல்ரெடி சொன்னேன்ல, உங்களுக்கு வர்ற டேட்டா வந்து ரா டேட்டாவா வரும், அதை வச்சு நம்ம எப்படி அனாலிசிஸ் பண்றது. இப்போ இருக்கிற பெரிய ப்ரைசஸ் என்னன்னா, இன் தி சயின்ஸ் கம்யூனிட்டி, சயின்டிஃபிக் கம்யூனிட்டி, நம்ம வந்து பேசிக் இப்போ சயின்ஸ் பேக்ரவுண்டுக்கு வந்து கம்ப்யூட்டேஷனல் நாலேஜும் கம்மியா இருக்கும், இல்லைன்னா ஒரு சிலர் தெரியாம கூட இருக்கலாம். அது லைக் இப்போ ப்ரோக்ராமிங், லைக் R ப்ரோக்ராமிங், பைத்தான் ப்ரோக்ராமிங் உங்களுக்கு தெரியாம இருக்கலாம்.
இதெல்லாம் தெரிஞ்சு வச்சுக்கிட்டோம் அப்படின்னா நம்மளுடைய டேட்டாவை இன்டர்பிரட் பண்றதுக்கு ஈஸியா இருக்கும். இது ஏன் இப்போ சொல்றேன்னா, இப்போ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இனி வர்ற இப்போ வர்ற ஃபியூச்சர் எல்லாமே மிஷின் லேர்னிங் டெக்னிக்ஸ் தான் அதிகமாக வரப்போகுது. ஓகேவா? இப்போ என்ஜிஎஸ் கூட மிஷின் லேர்னிங் டெக்னிக்ஸ் தான், ஹியூமன் பண்றதை விட அதிகமாக மிஷின் பண்ணுது. ஓகேங்களா? நீங்க வந்து ஒரு 50% ஒர்க் தான் நீங்க ஹியூமனா பண்றீங்க, நீங்க மேனுவலா பண்றீங்க, மிச்ச 50% சிஸ்டம் உங்களுக்கு பண்ணி கொடுக்குது. ஓகே, ஸோ இதுக்கு முன்னாடி லேட் 90s 80s பாத்தீங்கன்னா ஹியூமனே தான் ஒவ்வொன்றா. நீங்க பாத்தீங்கன்னா ஃபெட்ரிக் வந்து சாங்கர் வந்து அவரே தான் பண்ணாரு, எல்லாமே கை மேனுவலா பண்ணாரு. ஆனா இப்போ மிஷின் லேர்னிங், மிஷின்ஸ் ஆஃப்டர் தி மிஷின்ஸ் எவல்யூஷன் அது வந்து இப்போ டாமினேட் பண்ண ஆரம்பிக்குது நம்ம. ஸோ அதுக்கு தகுந்த மாதிரி பயாலஜிஸ்ட் தே நீட் டு இம்ப்ரூவ் தேர் கம்ப்யூட்டேஷனல் ஸ்கில். ஸோ ஐ ரெக்கமெண்ட் யூ பீப்புள்ஸ் டு நீங்கெல்லாம் என்ன பண்ணணும்னா லேர்ன் சம் கம்ப்யூட்டர் ப்ரோக்ராமிங் லைக் ஆர் ப்ரோக்ராம்ஸ், பைத்தான் ப்ரோக்ராம்ஸ், அதே மாதிரி சாப், SPSS அண்ட் கிராஃப் பேட்ரிசம்ஸ். இதெல்லாமே வந்து ஸ்டாட்டிஸ்டிக்கல் அண்ட் கம்ப்யூட்டேஷனல் ப்ரோக்ராம். இட்ஸ் எசென்ஷியல் ஃபார் பயாலஜிஸ்ட் அண்ட் டேட்டா சயின்டிஸ்ட். ஓகேங்களா? நீங்க இது மாதிரி இதெல்லாம் ஒரு சின்ன சின்ன கோர்ஸ் தான். ஒரு 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 நாளைக்கு 1 hour, அட்லீஸ்ட் ஒரு வீக்லி ஒரு 2 hours அது மாதிரி நீங்க படிச்சீங்கன்னாவே இது உங்களுக்கு போதும். ஓகேவா? ஸோ இன் சம்மரி, NGS is an essential and powerful platform for update research in cancer biology. Personalized and precision medicine can increase the survival rate in cancer treatment. Then understanding the molecular mechanism is a crucial part in the cancer drug development. And finally, learning R and Python coding program is the essential for researchers to visualization of data and create career opportunity. ஸோ இது படிக்கிறதுனால இப்போ அடிஷ்னல் எக்ஸ்ட்ரா கரிக்குலர்லையும் உங்களுடைய லேர்னிங் ஆஃப் கம்ப்யூட்டர் ஸ்கில் உங்களுக்கு அதிகமாக இருக்கும். நம்ம நார்மலாக நீங்கள் வந்து PPT போட தெரியும், எக்ஸல் போட தெரியும், இல்லை வந்து ஒரு வேர்டில் வந்து டைப் பண்ண தெரியும் அப்படிலாம் சொன்னீங்கன்னா தே ஓன்ட் டேக். நீங்கள் ஃபியூச்சராக வந்து ஒரு BSc முடிச்சு நீங்கள் ஜாப் போகிறீங்க அப்படின்னா யாரும் எடுத்துக்க மாட்டாங்க. இது அடிஷ்னலாக நீங்கள் இது மாதிரி ப்ரோக்ராமிங், ஆர் ப்ரோக்ராமிங், பைத்தான் ப்ரோக்ராமிங், இது மாதிரி 5 years ஒன்ஸ் ஏதாவது ஒன்று புதுசாக வரும், அதெல்லாம் அப்டேட் பண்ணிட்டீங்கன்னா உங்கள் ஃபர்தர் இப்போ ஜாப் போகிறவங்களுக்கோ இல்லை ரிசர்ச்சர்ஸ்க்கோ இட் மே பி யூஸ்ஃபுல். ஓகே, தேங்க்யூ. எனி டவுட்ஸ் இருந்தால் நீங்கள் தாராளமாக கேட்கலாம். Thank you, Bharat. Really, it was a very nice presentation. You have explained from the scratch till the recent advancements. It was very nice. ரொம்ப அழகா ஒவ்வொரு ஸ்டெப்புமே எக்ஸ்பிளைன் பண்ணது வந்து கண்டிப்பா ஸ்டூடெண்ட்ஸ் வந்து கவனிச்சிருந்தாங்கன்னா கண்டிப்பா புரிஞ்சிருக்கும். So very nicely you explained. So students ஏதாவது டவுட் beyond this point நீங்க இந்த பிரசன்டேஷன்ல மட்டும் தான் இருக்கணும், क्वेश्चंस இருக்கணும் இல்ல, உங்களுக்கு ரிசர்ச் ஓரியன்டடா ஆக்சுவலா நான் வந்து இப்போ 2010 to 13 நம்ம பொங்கோ ஆர்ட்ஸ் அண்ட் சயின்ஸ்ல நான் BSc முடித்தேன். தென் ஐ மூவ் டு MSc இன் பாரத் யூனிவர்சிட்டி, தென் MPhil அண்ட் PhD சேம் யூனிவர்சிட்டியில் பண்ணிட்டு இருக்கிறேன். உங்களுக்கு ஸோ நீங்கள் நெக்ஸ்ட் கரியர் ஆப்பர்ச்சுனிட்டிஸோ இல்லை ரிசர்ச் ஆப்பர்ச்சுனிட்டிஸோ இதை பற்றி எது வேணாலும் நீங்கள் கேட்கலாம். ஸோ ஐ எம் ஹாப்பி டு ஹெல்ப் அண்ட் ஹாப்பி டு இன்ட்ராக்ட். ப்ளீஸ் கைண்ட்லி ஆஸ்க். ஏம்பா chat boxல ஒரு क्वेश्चन வந்திருக்கு, சிந்து அது ரீட் பண்ணிடுமா? Bharat, the question is it possible to create a disease-free generation using NGS? டிசீஸ் ஃப்ரீ அப்படின்ட்டு கிடையாது. இட்ஸ் ஜஸ்ட் மிஷின். நம்ம என்ன இப்போ ஒரு சாம்பிள்ல என்ன இருக்கோ அதுதான் நம்ம மிஷின்ல கன்வெர்ட் பண்ணி காட்டணும். நம்ம டிசீஸ் ஃப்ரீயா நம்ம எதுவும் பண்ண முடியாது. மேபி இப்போ அதெல்லாம் வந்து குளோனிங் மாதிரி போயிடும். இப்போ நார்மலா இப்போ ஒருத்தருக்கு வந்து ஆட்டிசம் இருக்குன்னு வைங்களேன். ஆட்டிசம் வந்து ஒரு ஜெனட்டிக் டிசார்டர், அந்த ஒரு பர்டிகுலர் ஜீன் சேஞ்சஸ் நடக்கிறதுனால இருக்கு அப்படின்னா அவங்களுக்கு வந்து இந்த ஆட்டிசமை எப்படி நம்ம இல்லாம பண்ணணும் அப்படின்னு பண்றதுக்கு வந்து அதான் இப்போ வந்து கிறிஸ்பர் கேஸ் எடிட்டிங் இதெல்லாம் வந்துருச்சுல்ல. ஸோ அதெல்லாம் அந்த மாதிரி குளோனிங், எடிட்டிங் அது மாதிரி போயிடும். இந்த மிஷின் லேர்னிங் அப்படிங்கிறது என்னன்னா நம்ம கிட்ட சாம்பிள்ல என்ன ப்ரெசென்ட், ஆக்சுவலா என்ன ப்ரெசென்ட் ஆயிருக்கோ அதுதான் நம்மளுக்கு ரிஃப்ளெக்ட் ஆகும் ரிசல்ட்ஸ்ல. ஸோ இது வந்து ஒரு பிரேக் த்ரூ. இதை வச்சு நம்ம என்ன டிசீஸுங்கிறத கண்டுபிடிக்கலாம். ஓகேங்களா? இப்போ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் நியூரோனல் டிசீஸ், பார்க்கின்சன் டிசீஸ் இருக்கு, அல்சைமர் டிசீஸ் இருக்கு, ஆட்டிசம் இருக்கு. ஸோ இதெல்லாம் வந்து உங்களுக்கு வந்து பிரெயின்ல இப்போ நம்ம பிரெயின்ல வந்து நம்ம ப்ரிடிக்ட் பண்ணவே முடியாது. அதெல்லாம் வந்து இந்த DNA சீக்வன்சிங் மூலிமா நம்ம ப்ரிடிக்ட் பண்ணி அதில் வந்து ஏதாவது பண்ண முடியுமா? ஓகேங்களா? அதுக்கான ட்ரக் ஆஃப் சாய்ஸ் தான் நம்ம கொடுக்க முடியும்.
ஆனால் எடிட்டிங்கில் தான் நம்ம வந்து இப்போ ஃபார் டிசீஸ் ஃப்ரீ கண்டிஷனுக்குலாம் கொண்டு போக முடியும். பிளான்ட்டுக்கு இது சாத்தியம், ஏன்னா பிளான்ட்டுக்கு வந்து CRISPR-Cas9 எடிட்டிங்லாம் பண்ணுறாங்க. ஆனால் ஹியூமனுக்கு இதுக்கு இட்ஸ் நாட் எத்திக்கல். நம்ம யூஎஸ் கவர்மெண்ட்டும் சரி, இந்தியன் கவர்மெண்ட், ஆல் ஓவர் வேர்ல்டு இதுக்கு ஒரு சம்மிட் இருக்கு. அவங்க வந்து என்னென்னா எம்ப்ரியானிக் ஸ்டெம் செல் கல்ச்சராக இருந்தாலும் சரி, அதே மாதிரி குளோனிங் இதெல்லாம் வந்து பேன் பண்ணியிருக்காங்க. குளோனிங் வந்து பிளான்ட்லேயும் சரி சின்ன சின்ன மாடலில் தான் நம்ம பண்ணணும். எக்ஸாம்பிள் எர்த்வார்மில் பண்ணலாம், ஓகேங்களா, பிக்ஸு, ரேட், அது மாதிரி இதெல்லாம் பண்ணலாம். ஆனால் ஹையர் ஆர்கானிசம்ஸ் லைக் ஹியூமன், சிம்பன்சிஸ் அது மாதிரிலாம் நம்ம பண்ணக்கூடாது. அதே மாதிரி இப்போ இந்த டாலிலாம் பண்ணி ஃபெயிலியர் ஆச்சு, சக்ஸஸிவ். ஆனால் ரொம்ப நாள் கழிச்சு அதுக்கு வந்து பேரண்ட்லேருந்தே க்ளோன் எடுத்து பண்ணதுனால அதுக்கு வந்து அதிகமாக இல்னஸ், டிசீஸ் அதிகமாக வந்து அது இறந்துருச்சு, ஓகேங்களா. இதனால தான் அதே மாதிரி புஷ் வந்து நம்மளுக்கு புஷ் தான் இந்த இது போட்டாருன்னு நினைக்கிறேன், எம்ப்ரியானிக் ஸ்டெம் செல்ல நம்ம ஒர்க் பண்ணக்கூடாது, இட்ஸ் லைக் இட்ஸ் அ மர்டர், ஓகேங்களா. எம்ப்ரியோலயே நம்மளுக்கு வந்து ஒரு லைஃப் ஆர்கானிசம்ஸ், ஒரு லைஃப் வந்து உருவாக ஆரம்பிச்சிருச்சு, அதனால வந்து இதை வந்து பண்ணக்கூடாது. இங்கே சொமாட்டிக் செல்ஸ்ல பண்ணிக்கலாம், ஆனால் எம்ப்ரியானிக் செல்ஸ்ல வந்து பண்ணாதீங்க. இல்லை இன்டியூஸ்டு ப்ளூரிபொட்டன்ட் ஸ்டெம் செல்ல வச்சு நீங்க வந்து குளோனிங் இது மாதிரிலாம் பண்ணிக்கிங்க. ஸோ அது மாதிரி இப்போ டிசீஸ் ஃப்ரீ கண்டிஷனுக்கு நம்ம போகணும்னா வி கேன் கோ ஃபார் பிளான்ட்லையும் ஸ்மாலர் ஆர்கானிசம்ஸ்லையும் நம்ம பண்ணலாம். ஆனால் இன் ஹியூமன் இட் இஸ் நாட் பாசிபிள், இட்ஸ் நாட் ethic too. So nice question. Any other questions? Okay, thank you. Any other question? நீங்க ஃபியூச்சர்ல என்ன எது மாதிரி படிக்கலாம்னு இருக்கீங்க? ஃபியூச்சர்ல என்னென்ன கேரியர் ஆப்பர்ச்சுனிட்டிஸ்? மேம் சொல்லுங்க. பரத், இன்னொரு क्वेश्चन இருந்ததே, tell something about JRF, அது பாத்தியாப்பா? மேம் நான் ஆக்சுவலி சாட் பாக்ஸ் நான் ஓபன் பண்ணல. நீங்க சாட் பாக்ஸ்ல என்ன வந்தாலும் நீங்க சொன்னீங்கன்னா நான் ரிப்ளை பண்றேன். சரிப்பா. லைக் they have asked a question like can you tell about JRF? ஓகே மேம். இப்போ வந்து நான் இருக்கிறது வந்து இப்போ ரூசா 2.0 JRF. இது வந்து என்ன, சென்ட்ரல் கவர்மெண்ட் ஆர்கனைஸ் பண்ற ஒரு ஃபண்டிங் ஏஜென்சி. இது வந்து எல்லா யூனிவர்சிட்டிலுமே, இப்போ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஸ்டேட் யூனிவர்சிட்டி எல்லாத்துக்குமே கொடுத்தாங்க, அழகப்பா யூனிவர்சிட்டியில, மெட்ராஸ் யூனிவர்சிட்டியில, பாரதிதாசன் எல்லாத்துக்குமே கொடுத்தாங்க. இதே மாதிரி இது வந்து டிபெண்ட்ஸ் ஆன் ப்ராஜெக்ட்ஸ். இப்போ வந்து ஸ்டூடெண்ட்ஸ் ஃபெல்லோஷிப், JRF, SRF இது மாதிரிலாம் வேணும் அப்படின்னா யூ மே கோ ஃபார் DBT எக்ஸாமினேஷன், ஓகேங்களா. அதே மாதிரி CSIR எக்ஸாமினேஷன். இப்போ வந்து ஃபார் எக்ஸாம்பிள் உங்களுக்கு ரீசெண்ட் சினாரியோ என்னன்னா, ஒரு ஸ்காலர், அதாவது ஒரு PhD பண்றவங்களுக்கு பர் மந்த் 35, ஓகேங்களா, 35,000 பே பண்றாங்க, நம்மளுக்கு சேலரி தர்றாங்க, ஃபெல்லோஷிப் தர்றாங்க, ஓகேங்களா. இது வந்து நீங்க அந்த DBT ஆர் CSIR JRF ஆர் ICMR JRF இதெல்லாம் நீங்க கிளியர் பண்ணியிருந்தீங்கன்னா, நம்ம இப்போ கேட், செட்டு, ஓகேங்களா, இது மாதிரி இப்போ நீங்க ஏதாவது கிளியர் பண்ணியிருந்தீங்கன்னா யூ ஆர் எலிஜிபிள் ஃபார் அப்ளைங் திஸ் கைண்ட் ஆஃப் திங்ஸ். இதே மாதிரி இன்ஸ்பயர் கேண்டிடேட்ஸ் நான் உங்களுக்கு ஒன்று சொல்லணும். இப்போ நம்ம கொங்கு ஆர்ட்ஸ் அண்ட் சயின்ஸ்ல இருந்து போன துர்கா, என்னுடைய ஜூனியர், சூப்பர் சப் ஜூனியர், அவங்க வந்து இன்ஸ்பயர் கேண்டிடேட், DBT இன்ஸ்பயர் கேண்டிடேட், அண்ட் ஷீ இஸ் கெட்டிங் நியர்லி 38,000 per month, ஓகேங்களா. அதுக்கு வந்து நீங்க ஸ்கோர் பண்ணணும். இப்போ BSc லெவல்ல இருந்து MSc லெவல்ல இருந்து if you get a first mark and you are a gold medalist holder, you can apply for inspire fellowship. Or else இப்போ நீங்க வந்து காம்படிட்டிவ் எக்ஸாம்ஸ்க்கு நீங்க ட்ரை பண்றீங்க, DBT JRFக்கு ட்ரை பண்றீங்க, CSIRக்கு அப்ளை பண்றீங்க, ICMRக்கு அப்ளை பண்றீங்க, கேட் இது மாதிரி அப்ளை பண்றீங்கன்னா இஃப் யூ பாஸ், நீங்க வந்து ஒரு கட் ஆஃப் கொடுப்பாங்க, அந்த கட் ஆஃப்க்கு மேல நீங்க எடுத்தீங்கன்னா நீங்க யூ ஆர் எலிஜிபிள் டு அப்ளை எங்க வேணாலும், ஓகேங்களா. ஆல் ஓவர் இந்தியா நீங்க எந்த இன்ஸ்டியூட் வேணாலும், சென்ட்ரல் கவர்மெண்ட் ஆர் ஸ்டேட் கவர்மெண்ட் இன்ஸ்டியூட் நீங்க அப்ளை பண்ணிக்கலாம். யூ வில் கெட் அ பே நியர்லி 35,000 இப்போ வந்து பே பண்றாங்க. ரீசெண்ட் ஜிஓ இப்போ 2019 ஜான்வரியில இந்த ஜிஓ பாஸ் பண்ணாங்க. இப்போ வர்ற எல்லாத்துக்குமே 35+. முதல்ல வந்து 25+ வந்தது, இப்போ வந்து 35+. ஸோ யூ பீப்புள்ஸ் ஜஸ்ட் கான்சென்ட்ரேட். நீங்க வந்து இப்போ என்ன BSc MScல படிக்கிறீங்களோ அதை வந்து ஃபுல் ஃபிளெஜ்டா நீங்க படிச்சுட்டு, இப்போ CSIRனா CSIRக்கு ஒரு சிலபஸ் இருக்கும், அது சேம் சிலபஸ் தான் நம்ம கொங்கு ஆர்ட்ஸ் அண்ட் சயின்ஸ்லயும் சொல்லி தர்றாங்க. தென் நீங்க எந்த யூனிவர்சிட்டி போனீங்கனாலும் அதே சிலபஸ் தான் அவங்க சொல்லி தருவாங்க. அதவே நீங்க வந்து இன்டெப்தா படிச்சீங்கன்னா யூ கேன் ஈஸிலி அச்சீவ் யுவர் JRF காம்படிஷன் எக்ஸாம், ஓகேங்களா. அது வந்து நீங்க MSc செகண்ட் இயர் செகண்ட் செமஸ்டர்ல இருந்து யூ ஆர் எலிஜிபிள். ஏன்னா அதுக்கு வந்து ஏஜ் லிமிட் இருக்கு. நீங்க MSc செகண்ட் செமஸ்டர் முடிச்ச உடனே நீங்க அதை அப்ளை பண்ணலாம்.
Madam, any other questions, ma'am? Students, any other question? Students, any other things you want to clarify? Regarding the presentation or any of the career opportunities or the university procedures, anything you want to clarify, ma? Okay, so if there is no queries, we can wind up the session now. Bharat, any other thing you want to share? Okay, finally, so I need to convey the only thing. So நீங்க வந்து இப்போ பீப்புள்ஸ் ஆர் பிஎஸ்சி எம்எஸ்சி, ஐ திங்க் பிஎஸ்சி எம்எஸ்சி ரெண்டு பேருமே இருக்கிறாங்களா இல்ல பிஎஸ்சி பீப்புள்ஸ் மட்டுமா? பிஎஸ்சி மட்டும் தான்ப்பா. ஓகே பிஎஸ்சி மட்டும் இருக்கிறீங்கன்னா, so this is a very good opportunity to utilize these kind of lectures. ஆர் இப்போ வந்து 2010 to 13ல உங்களை மாதிரியே யூ ஆர் ப்ரெசென்டிங் இன் விர்ச்சுவல். ஆன் த டைம் ஐ ப்ரெசென்ட் இன் பிசிக்கலி ஐ ப்ரெசென்டட் த. நான் வந்து உங்களை மாதிரியே ஒரு லாஸ்ட் பெஞ்சில் உட்காந்து லிசன் பண்ண ஒரு ஸ்டூடெண்ட் தான். ஸோ அந்த ஒரு சில லெக்சர்ஸ்லாம் அதை லிசன் பண்ணி அதில் இன்ஸ்பயர் ஆகி நான் இவ்வளோ தூரம் பிஹெச்டி வரைக்கும் வந்திருக்கேன். ஸோ இதில் கரியர் ஆப்பர்ச்சுனிட்டி ஐ காட் சம் கொஸ்டின். ஓகே, ஐ வில் டெல் திஸ் ஒன் ஆஃப்டர் ஃபினிஷிங் திஸ். இப்போ அது மாதிரி உட்காந்து அங்கிருந்து நான் யூனிவர்சிட்டி மூவ் ஆகி அங்கே வந்து இப்போ பிஹெச்டி பண்ணிட்டு இருக்கிறேன். ஏன் அப்படின்னா, இப்போ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இப்போ நீங்க ஒரு பிஎஸ்சி லெவல்ல முடிச்சாலும் என்ன கரியர் ஆப்பர்ச்சுனிட்டி இருக்கு, எம்எஸ்சி முடிச்சாலும் என்ன கரியர் ஆப்பர்ச்சுனிட்டி இருக்கு, ஆஃப்டர் பிஹெச்டி என்ன கரியர் ஆப்பர்ச்சுனிட்டி இருக்குங்கிறத நான் ஒரு ஷார்ட்டா சொல்றேன். இப்போ பிஎஸ்சி முடிக்கிறீங்க அப்படின்னா யூ வில் பிகம் அன் என்டர்பிரனர் ஆர் ஒரு நார்மல் ஒரு ஃபார்மா கம்பெனி ஆர் மெடிக்கல் கோடிங் அது மாதிரி நீங்க போகலாம். ஓகேவா? அதுக்கப்புறம் நீங்க எம்எஸ்சி போறீங்க அப்படின்னா யூ மே எலிஜிபிள் ஃபார் லெக்சர். ஓகேங்களா? அதே மாதிரி ஒரு ஃபார்மா கம்பெனிக்கு நீங்க எலிஜிபிலிட்டி. ஓகே, அது போக என்டர்பிரினர்ஷிப், அது போக உங்களுக்கு வந்து நிறைய லெபார்டரிஸ், இப்போ வந்து இண்டிபெண்டன்ட் லெபார்டரிஸ், டாக்டர் ரெட்டிஸ், பயோகான், இதெல்லாமே வந்து உங்களுக்கு வந்து கவர்மெண்ட் எய்டட் அண்ட் இண்டிபெண்டன்ட் லெபார்டரிஸ். தே ஆர் டூயிங் ரிசர்ச் அண்ட் ஃபார்மசூட்டிக்கல் டெவலப்மெண்ட். ஓகேங்களா? ஃபார்மர்ஸ் ட்ரக்ஸ் டெவலப் பண்றாங்க, R&D வச்சிருக்கிறாங்க. இவங்க எல்லாமே வந்து நம்மள மாதிரி டெக்னீஷியன்ஸ் அண்ட் பயோடெக்னீஷியன்ஸ். முக்கியமா நம்மளுக்கு வந்து டெக்னிக்ஸும் தெரியும், பேசிக் பயாலஜியும் தெரியும். ஓகேங்களா? ஸோ யூ வில் ப்ரிப்பேர் ஃபார் டெக்னிக்ஸ். இப்போ நீங்கள் வந்து அப்டேட் ஆகணும். இப்போ வந்து பிஎஸ்சி வந்து இப்போ வந்து எவ்வளோ உங்களால் முடியுமோ அவ்வளோ உங்களுக்கு வந்து கோர் படிச்சுக்குங்க. சப்ஜெக்ட்னா என்ன, இப்போ என்ன பயோடெக்னாலஜி, எதுக்காக அதை படிக்கிறோம் அப்படிங்கிறது தெரிஞ்சுட்டு படிச்சுக்கோங்க. தென் டெக்னிக்ஸ், நம்மளுக்கு வந்து புதுசாக டெக்னிக்ஸ் வரும், புதுசாக அப்டேட் ஆகும். இப்போ இன்னைக்கு வந்து என்ஜிஎஸ் இருக்கு, நாளைக்கு வந்து இப்போ வந்து செகண்ட் ஜென்ரேஷன், தேர்ட் ஜென்ரேஷன், நாளைக்கு வந்து 5th, 6th, 8th ஜென்ரேஷன் வரைக்கும் போயிடும். ஓகேங்களா? ஸோ அதுக்கு தகுந்த மாதிரி நம்ம அப்டேட் ஆகிடும். அதுதான் நான் சொன்னேன், இந்த மாதிரி ப்ரோக்ராமிங்ஸ் படிங்க, ஆர் ப்ரோக்ராமிங் படிங்க, பைத்தான் படிங்க. ஸோ இதெல்லாம் எதுக்கு அப்படின்னா, இன் ஃபியூச்சர் மிஷின் லேர்னிங், ஆர்டிஃபிஷியல் இன்டெலிஜென்ஸ் இதெல்லாம் வந்துடும். நாம என்ன தெரிஞ்சிருக்கணும், we need to create a hypothesis. ஒரு ப்ராப்ளமை நம்ம கண்டுபிடிக்கணும், அதை எப்படி சால்வ் பண்ணணுங்கிறத நம்ம பேசிக் தெரிஞ்சுக்கணும், என்ன டெக்னிக்ஸ் யூஸ் பண்ணலாங்கிறத நம்ம தெரிஞ்சுக்கணும். இதுக்கு வந்து you need to understand the core and you need to update yourself in the instruments and the techniques. ஓகேங்களா? அதே மாதிரி இப்போ பிஹெச்டி முடிச்சிட்டீங்க அப்படின்னா ஃபாரின்ல வந்து இப்போ ஃப்ரம் US, UK, பிரான்ஸ், இட்டலி, நார்வே, ஓகேங்களா, நெதர்லாண்டு, இது மாதிரி யூரோப்பியன் கண்ட்ரிஸு, ஏசியன் கண்ட்ரிஸு, சைனீஸ் பீப்புள்ஸு, ரஷ்யன்ஸு, இது எல்லாமே வந்து பயோடெக்னாலஜிஸ்டுக்குன்னு சொல்லி ஒரு வேல்யூ இருக்கு. உங்களுக்கே தெரியும், இப்போ இந்த கொரோனா பேண்டமிக்ல எத்தனை பேர் வந்து நம்மளதான் டிபெண்ட் பண்ணிருக்காங்க. ஸோ அது மாதிரி யூ ஹேவ் வேஸ்ட் கரியர் ஆப்பர்ச்சுனிட்டிஸ். ஸோ டோன்ட் வரி, நீங்க ஃபர்தரா வந்து படிக்கிறதுக்கு என்னவோ அதை பாருங்க. அதே மாதிரி நல்ல இன்ஸ்டிடியூட்ல படிக்கிறதுக்கு பாருங்க. இப்போ யூனிவர்சிட்டியில நீங்க வந்து ட்ரை பண்ணணும் அப்படின்னா ஃபார் த ஆன்சரிங் கேர்ள்ஸ் கொஸ்டின்,
நீங்கள் அந்த யூனிவர்சிட்டியில் ஜாயின் பண்ணோம் அப்படின்னா யூனிட்டு கிளியராக என்ட்ரன்ஸ் எக்ஸாம். ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இப்போ பாரதி யூனிவர்சிட்டியில் என்ட்ரன்ஸ் எக்ஸாம் கண்டக்ட் பண்ணுறாங்க, பாரதிதாசன், எம்கேயு, ஓகேவா, அதே மாதிரி மெட்ராஸ் யூனிவர்சிட்டி, இவங்க எல்லாமே என்ட்ரன்ஸ் கண்டக்ட் பண்ணுறாங்க. அந்த என்ட்ரன்ஸ்க்கு நீங்கள் பிஎஸ்சி டாப்பிக்கவே தரவாக படித்தா போதும். ஓகே, 60% ஃப்ரம் யுவர் செமஸ்டர் மார்க்ஸ் அண்ட் 40% ஃப்ரம் யுவர் என்ட்ரன்ஸ் மார்க். இதில் வந்து டோட்டல் எவ்வளோ பர்சன்டேஜ் நீங்கள் ஸ்கோர் பண்ணுறீங்களோ அதில் ப்ரியாரிட்டைஸ் பண்ணி அதில் டாப் 25 பீப்புள்ஸை ஸ்க்ரூட்டனைஸ் பண்ணி எடுக்கிறாங்க. ஓகே, லைக் தட். அது மாதிரி நீங்கள் வந்து ஸ்டேட் யூனிவர்சிட்டிஸ் நீங்கள் வந்து அப்ளை பண்ணலாம். இதே மாதிரி சென்ட்ரல் யூனிவர்சிட்டிஸ் நிறைய இருக்கு. சிஎஸ்ஐஆர் ரிசர்ச் சென்டர்ஸ் இருக்கு, ஐசிஎம்ஆர் ரிசர்ச் சென்டர்ஸ் இருக்கு, ஏஎம்யூ இருக்கு, எய்ம்ஸ் இருக்கு, ஆல் இண்டியா மெடிக்கல் சயின்ஸ் இருக்கு, அங்கே வந்து எம்எஸ் பயோடெக்னாலஜி இருக்கு. ஸோ அங்கெல்லாம் வந்து அதே மாதிரி தான். நீங்க வந்து ஒரு எக்ஸாம் கண்டக்ட் பண்ணுவாங்க, என்ட்ரன்ஸ் எக்ஸாம் கண்டக்ட் பண்ணுவாங்க. அந்த என்ட்ரன்ஸ் எக்ஸாமை நீங்க கிளியர் பண்ணிட்டு ஒரு ப்ரொபோசல் ஒன்று சப்மிட் பண்ணீங்கன்னா தே வில் took you for MSc. ஓகேங்களா? So don't worry, you just concentrate on your MSc syllabus, get thorough in that syllabus and get prepared for entrance exam. Okay. Thank you. Thank you, Bharat, for your clear explanation. Really, it was very good. The students would have benefited to the maximum from your presentation as well as your guidance which you have given us for the past 1.5 hours to 1 hour 45 minutes. Really, thank you so much. Students, any other things you want to clarify? If at all, you can unmute yourself and you can ask any queries. Finally, I thank our Dr. Deepa ma'am for giving the opportunity to present my view in front of students. And thank you, Sindhu, for choosing me in this short time. And thank you for your concern. Okay. Really, first of all, I have to thank you, Bharat, for sparing us time because at the last minute I have approached you. So even last minute approach panna kuda vandu you was very much keen to give us a presentation. Naanga da ungalku vandu thank pannom. Thank you so much, Bharat. Thank you. Okay, ma. So I think we can wind up the session now. So it is time for the formal Thanksgiving. So I just want to thank our correspondent sir and principal sir for giving us a great opportunity to conduct this alumni series for the consecutive 5 weeks. And I'm really thankful to our HOD ma'am for constantly supporting this kind of series. And I'm very much proud to thank our alumni. Even whenever we are approaching them back, they are giving their time for us. So even we have many batches of alumni who have sent who are in different positions. And whenever we are approaching, they are very much interested to join us back. Once again, I want to thank each and every alumni who have joined today also. So special thanks to Hemant and Satish for joining us today. So thank you so much, students, and thank you so much, Bharat, for joining us. And students, thank you so much. So I think you would have you would have got maximum benefits from these sessions, and you would have got a clear view what is NGS and what is the work that is going on in cancer research. So once again, I thank you one and all. Thank you, Bharat, and thank you, my dear students. And one information for third year students: after this session, you'll be given only 10 minutes break, and again you have to join to Sridevi ma'am's class. So this is information for third year students. Second year, there is no further classes. If you have assignment during the afternoon session, it will be the same thing. So the third hour is not there for second years, but third years you have to join for your immunology class. So thank you, Bharat. Thank you so much. Thank you, my dear students. Thank you. Thank you. Bye.